physical management port. How we can connect to that one? Using a cable. That cable is directly connected to that port, and other end we can connect directly to our laptop or computer. Using some command lines, we can make access the iOS. And then second one is secure shell. Secure shell we already use చేస్తుంటాం. Secure shell. Uh, I think operating system laboratory to access a secure shell using PuTTY kind of software use చేస్తుంటాం, or telnet kind of things we had used. And in that you open the secure shell and give the IP address of the server or the device. So whenever you make communication to the device with the help of an IP address, so if there is a connection or communication path established, the router or switch device will ask you with some password. If you enter password, then you can access the iOS. So the main target of all these three methods is accessing the iOS. Either you can access the iOS using connecting directly at the router or switch using console port. If you are at some remote location, you can use secure shell or telnet. Secure shell or telnet. And the major difference between secure shell and telnet is telnet provides no security. That means whatever the communication or commands you enter into the console will be transferred as a plain text. Whereas in secure shell, whatever the commands you enter or make any communications, so all those conversations first will get encrypted and then transferred. That means secure shell provides security for your communication path. Okay, that is a major difference between secure shell and telnet. So how can you access the Cisco iOS? For accessing the Cisco iOS, we have three methods. If you had a direct physical communication, so if you can directly go to the device physically and connect your cable directly to the switch or router, so that kind of access method is called as console. And then if you are at remote location and if you want to access the iOS of switch or router, so in that case you can use either secure shell or telnet. Okay. And then terminal emulation programs. So terminal emulation programs means how you are getting these terminals. There are some specific programs were there. So those programs are called as PuTTY or Teraterm or Secure CRT. So these are the three open programs, so which you can download from internet and make communication to the iOS device. For example, I will show you. Example PuTTY. 2 days back, I configured Ubuntu server in AWS Cloud. Okay, to access that secured cloud server, I used PuTTY. Like that, you can use PuTTY software. Using this PuTTY software, we can maintain communication path or establish communication path between the router. Okay, in order to do that, so this is the basic interface of a PuTTY. In that, we have host name option or IP address. Give the IP address of the router or a switch. Okay, and then open the connection. If there is a communication path, your console will ask you with a password. For example, if I want to connect some router, so this is my router address and I want to make a communication path. So now PuTTY is making a communication path. If it works, it will ask for password. If there is no communication path, simply it will exit. So this is the way we can make communication with the devices, right? And then I will close it up session. And then, so what are the important programs? Terminal emulation programs: PuTTY, Teraterm, and Secure CRT. Out of all these things, three platforms we will use PuTTY, the major important one. And then iOS navigation. So after successfully connecting to the route, you will get some interface, command line interface. So in that,
how you will navigate. So what are the options you will get first? So basically we have two important modes. Whenever you connect to the router or a switch, basically there are two important modes. Those are first one user execute mode, second one privileged execute mode. Okay, router execute mode, privileged execute mode. Okay, user execute mode means in the router, whenever you connect to the device, the default mode you will get is user execute mode. User means it's a basic user in which in that mode we have only specific number of commands uh, we can use just for basic monitoring of the device. So for monitoring purpose only we have a very least number of commands were there. Those are used for basic monitoring of the device. We cannot make any configurations to the device in user execute mode. If you want to write or configure any IP address, user execute mode cannot permit. It's a basic mode. Okay, if you want to make some configurations, then you have to shift to privileged execute mode. In the privileged execute mode, you can have all the access to the all the commands. That means you are the administrator or root user for the device. Okay, to make any configurations, you have to change to privileged execute mode. This is the basic strategy. So first, you will connect to the iOS device using some terminal emulation software or a direct console mode. After successfully connecting or getting the iOS, first you will be entered into user execute mode. In the user execute mode, you can perform some basic commands. If you want to configure, make some any configurations, then you have to shift to privileged execute mode, right? So there is a technique by which you can observe where you are. Observe the two pictures. The top picture contains a router or a switch. So whenever you connect to the console, for example, if I connect to Linux system, what is the prompt you will get? You will get a dollar prompt, right? You will get a dollar prompt if you connect to the Linux system. Like that, if you connect to a Cisco device, iOS, if you connect to iOS, first you will get user execute mode. It means a greater than symbol. Greater than symbol indicates that you are at user execute mode. If you shift from user to privileged execute mode, there the symbol is hash. Okay. If the router or switch is indicated with the hash symbol, it means you are at privileged mode. That means you can write your own configurations. If the router or switch is indicated with greater than symbol, it means you are at user execute mode. You cannot perform any configuration. So basically there are two primary command modes, user execute mode, privileged execute mode. So and then sub configuration modes were there, user and privileged execute mode, and under the privileged execute mode, so there are sub configuration modes. Those are global configuration mode, line configuration mode, interface configuration mode. Global configuration, line configuration and interface configuration ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. రౌటర్స్ పైన if you want to perform configurations, so third module, major module లో if you want to write a VPN connections, if you want to write routing, that means OSPF routing structure వస్తుంది మనకి. OSPF routing, RIP protocols వస్తాయి మనకి. RIP OSPF protocols వస్తాయి లాస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ మాడ్యూల్లో. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ దోస్ రౌటింగ్ టెక్నిక్స్, ఇవన్నీ అర్థమై ఉండాలి. సో వేర్ యు ఆర్, సో యూ షుడ్ నో వేర్ యు ఆర్, ఐదర్ యు ఆర్ ఎట్ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ మోడ్ ఆర్ ప్రివిలేజ్డ్ mode. If I want to make some interface configurations, then I have to move to interface configuration mode. A third one observe చేస్తే interface configuration mode, right? సో ఇందాక ఫస్ట్ లో నేను స్విచ్ పోర్ట్స్ పెట్టా, 12 పోర్ట్స్, 48 పోర్ట్స్. సో
we can configure an IP address for each port. We can configure IP addresses for each and every port. 48 ports, we can configure 48 IP addresses. So in order to do that, you have to shift to interface configuration mode, right? Interface configuration mode loki velte you will get access to that ports. Using the port address, you can shift to that port and write the IP address for that. Okay, and then what is line configuration mode? Line configuration mode means, so Cisco device access చేసేటప్పుడు మీకు కన్సోల్ వస్తుంది అని చెప్పిన కదా, SSH, telnet. So these are the modes. The line configuration mode లో ఇవి ఎనేబుల్ చేసి ఉంటేనే you will get the access. Either SSH or telnet, you will get the access. If you down చేసి ఉంటే you will not get any console from the remote location. If SSH or telnet is disabled, if you want to configure the router or a switch, so you cannot connect to the devices from remote location because SSH telnet disabled చేస్తుంది. In that case, you have to come to the device physically. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత using a cable physical గా కనెక్ట్ అయిన తర్వాత then you can access the switch console through the console, right? ఈ console ఇవన్నీ కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే line configuration mode is there. And one more important feature of line configuration mode is you can write or perform some security configuration. That means router access చేసినప్పుడు సింపుల్ గా iOS ఓపెన్ అయిపోతుంది by default. So if anyone will get that IP address of the device, okay, using PuTTY or telnet, anyone can connect to the router and make his own configuration. So to avoid those things, we need to provide security to the device. Security ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం? ఫిజికల్గా సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే రౌటర్ని ర్యాక్లో పెట్టి ర్యాక్ డోర్ వేసేసి ర్యాక్ని లాక్ చేసేస్తాం. దట్ ఈస్ a physical security. What if someone connect to your device from the remote location using telnet or SSH? Okay, in these cases we need to provide security by providing some passwords. Okay, passwords పెడితే ఏమవుతుంది? Whenever someone access the device, first it will ask for password. Password correct untene it will enter you into the mode, either privileged mode or user exit, like that. Next, what is global configuration mode? So inna cheppina a configuration, either line configuration or interface configurations cheyali ante first you have to be in configuration mode. That mode is called as global configuration mode. Okay, and observe the picture observe cheste, if you are at so console lo hash symbol or greater than symbol akkade a lines ani indicate chestayi where you are. That means whether you are at global configuration mode, whether you are at line configuration mode, or if you are at interface configuration mode, akkade indication untadi. The best indication is, సో ఇందాక మనం ఏమనుకున్నాం, యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ మోడ్ అంటే ఏంటి? రౌటర్ నేమ్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ ఇండికేట్స్ దట్ యు ఆర్ ఎట్ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ మోడ్. హ్యాష్ సింబల్ ఉంటే ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ యు ఆర్ ఎట్ ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్. ఓకే, హ్యాష్ సింబల్ వచ్చిన తర్వాత అంటే ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్లోకి వచ్చిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ కాన్ఫిగరేషన్స్. టు పర్ఫార్మ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు షిఫ్ట్ టు గ్లోబల్ కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్. అంటే దానికి కమాండ్ ఉంటుంది, నేను చెప్తాను. ఆ కమాండ్ ఇష్యూ చేస్తే దెన్ యూ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్. ఓకే, కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్లోకి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ బి ఎట్ ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్. హ్యాష్ ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్లోకి వచ్చిన తర్వాత యూ నీడ్ టు షిఫ్ట్ టు గ్లోబల్ కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్. ఓకే, గ్లోబల్ కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్లోకి వెళ్ళి యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ సమ్ కమాండ్స్. అండ్ దెన్ లైన్ కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్. సెకండ్ పిక్చర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ పిక్చర్లో స్విచ్ బ్రాకెట్స్లో కాన్ఫిగ్ అని ఉంది, హ్యాష్ అని ఉంది. హ్యాష్ ఇండికేట్స్ ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్, కాన్ఫిగ్ ఇండికేట్స్ యువర్ ఎట్ గ్లోబల్ కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్. అండ్ సెకండ్ పిక్చర్ స్విచ్ బ్రాకెట్స్లో కాన్ఫిగ్ హైఫెన్ లైన్. ఇట్ మీన్స్ హ్యాష్ అంటే యువర్ ఎట్ ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్ అండ్ దట్ బ్రాకెట్స్లో ఉన్న ఇండికేషన్ కాన్ఫిగ్ లైన్. దట్ మీన్స్ యువర్ ఎట్ line configuration mode.
Okay, next last one, observe switch brackets లో config if హ్యాష్ అని ఉంది. హ్యాష్ అంటే ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్ అండ్ బ్రాకెట్స్ లో ఏమని ఇండికేట్ చేస్తుంది, కాన్ఫిగ్ ఇఫ్. ఇఫ్ మీన్స్ ఇంటర్ఫేస్, మన ప్రోగ్రామింగ్ ఇఫ్ కాదు, ఐఎఫ్ మీన్స్ ఇంటర్ఫేస్. ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ యు ఆర్ ఎట్ interface configuration mode. So this is the basic strategy to observe where you are in the iOS. Okay, next, user execute mode, privileged execute mode, global configuration mode. మీకు నెటికేడ్ కంటెంట్లో వీడియో ఉంటుంది, ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి, మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే తెలుస్తుంది. సో సింపుల్ కమాండ్స్ ఏం యూజ్ చేస్తామంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ మోడ్ టు ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్ ఎలా వెళ్ళాలి అంటే, యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ మోడ్లో ఇష్యూ ద కమాండ్ ఎనేబుల్ అన్న కమాండ్ ఇష్యూ చేస్తే సింప్లీ యూ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ మోడ్ టు ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్, రైట్, లైక్ దట్. బ్యాక్ రావాలంటే డిజేబుల్ అంటే ఏమవుతుంది, యూ విల్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్ టు యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ మోడ్, సింపుల్. నెక్స్ట్, సో దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్, navigate in between iOS. Okay, so observe the first picture, switch greater than symbol ఉంది, it means you are at user execute mode. Then has symbol వచ్చింది, ఎలా వచ్చింది, enable. By issuing the enable command you will be switched back to from user execute mode to privileged mode. Disable command issue చేస్తే you will switch back from privileged mode to user execute, right. Next, configuration mode కి వెళ్ళాలంటే ఏంటి, to access the configuration mode first you have to be at privileged mode. In the privileged mode issue the command configure terminal అన్న కమాండ్ ఇష్యూ చేస్తే సింప్లీ యూ విల్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ప్రివిలేజ్డ్ టు కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్. అక్కడ డయాగ్రామ్ లో ఇండికేషన్ CONFIG, ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ యువర్ ఎట్ కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్. అలానే లైన్ కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్ కి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు బీ ఎట్ కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్, ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్, కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్ నుంచి యూ కెన్ షిఫ్ట్ టు ఐదర్ లైన్ కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్ ఆర్ ఇంటర్ఫేస్ మోడ్. ఓకే, నెక్స్ట్, సో లాస్ట్ వన్ ఇంటర్ఫేస్ మోడ్, సేమ్ థింగ్. ఇంటర్ఫేస్ మోడ్కి వెళ్ళాలి అంటే కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్లో ఉండాలి. కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, నేను కమాండ్స్ చూపిస్తాను సింపుల్గా. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ప్రాక్టికల్, కమాండ్ స్ట్రక్చర్ ఐడియా తీసుకోండి. సో హౌ బేసిక్ సింటాక్స్ అంటారు. What is a command structure? Command structure, this is a basic command structure. First one is a prompt. Prompt indicates that switch and host name అంటే నేమ్ స్విచ్ అని వస్తుంది. బేసిక్గా స్విచ్కి యూ కెన్ నేమ్ దట్ వన్, మీ నేమ్స్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిస్కోలో ఒక స్విచ్ పెట్టాను అనుకోండి, ఐ విల్ సింప్లీ రీనేమ్ దట్ స్విచ్ టు సిఎస్సి. ఈసీ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక స్విచ్ పెట్టాను, సింప్లీ రీనేమ్ దట్ స్విచ్ టు ఈసీఈ. అప్పుడు ఏమని వస్తుంది నాకు, సిఎస్సి గ్రేటర్ దెన్ అని వస్తుంది. మీనింగ్ ఏంటి, ఐఎమ్ ఎట్ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ మోడ్ అండ్ ద స్విచ్ ఈస్ ఆఫ్ సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్. అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం వీ నీడ్ టు రీనేమ్ ద డివైసెస్, రైట్. నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ దట్ ప్రాంప్ట్ we have a command. The command may be some commands like show, ping, like that. Next, space. Some space is there. After the space, keywords or arguments. For example, ping command ఉంది అనుకోండి, ping ఎలా ఇష్యూ చేస్తాం, ping space some IP address ఇవ్వాలి. That IP address is called as a argument, right. So final గా అబ్జర్వ్ చేస్తే switch greater than ping space some argument. That means ఈ డయాగ్రామ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రాంప్ట్ వదిలేసేయండి. ప్రాంప్ట్ మేబీ ఐదర్ యూజర్ ఆర్ ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్, అంటే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ హ్యాష్ మోడ్ ఉంటుంది, ఎక్కడైనా ఉంటుంది. దాని తర్వాత కమాండ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, కమాండ్ స్పేస్ సమ్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, కమాండ్ స్పేస్ సమ్ ఆర్గ్యుమెంట్, రైట్. నెక్స్ట్, iOS కమాండ్ సింటాక్స్ ఇది మీరు చూస్ చేసుకోండి. Ping, traceroute, some basic examples, right. హాట్ కీస్ కూడా మీరు చూసుకోండి. అంటే ఈ హాట్ కీస్ మేజర్గా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందా అంటే, బేసికల్లీ నావిగేషన్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ హాట్ కీస్ అంటే షార్ట్ కట్స్ అంటాం మనం, షార్ట్ కట్స్ని హాట్ కీస్ అంటాం. సో ఈ షార్ట్ కట్స్ యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ఫాలో ఆల్ దీస్ హాట్ కీస్.
కీ స్ట్రోక్స్ ఇలా ఉంటాయి. కంట్రోల్ బి, కంట్రోల్ ఎఫ్, కంట్రోల్ పి లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ హాట్ కీస్ ఇవి మీరు చూసుకోండి, ఇవి క్వశ్చన్స్లో రావు, రైట్. నెక్స్ట్ ప్యాకెట్ ట్రేసర్, navigating the iOS. I will show you the same things in packet tracer, navigating the iOS, right. Next navigate the iOS by using Teraterm for console connectivity, right. Optional, it is an optional thing. Then basic device configuration. So basic device configuration ki velle mundu first I will show you how console will look like, right. For that I'll open Cisco packet tracer. నోట్స్ ఉంటే నోట్స్ పెట్టి రాసుకోండి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏదైతే కమాండ్స్ ద మోడ్స్ ఏదైతే చెప్తున్నానో ఇదే గ్లోబల్గా ఇంకా మీ సిస్కో లైఫ్ స్టైల్ మొత్తంలో ఇదే యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ వచ్చిందంటే మాత్రం కంప్లీట్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఓకే, వాట్ మై పాయింట్? ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్, యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ మోడ్, కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్స్, లైన్ మోడ్, ఇంటర్ఫేస్ మోడ్, రైట్. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ నీడ్ టు లాగిన్ ఇన్ టు దట్ వన్, NetAcad. Then your password. Right. First we will go with the router. So this module is basic switch configuration, not a router configuration, right? So symbols కనిపిస్తున్నాయా మీకు? So all those symbols visible to you, or shall I zoom into that one? Anyone can respond to me. Able to see those symbols at the bottom left? Sir. Response. Not Sir. active participants. Be active participants, right. Observe here, zoom chesanu. So observe this first one, network devices. Second one, end devices. Got it? Network devices click cheste anni network devices vastayi manaki, right. So magnifier zoom out ఉంటుంది. Like this, network devices, end devices, and then components, then connections, miscellaneous components, and then multi-user connection. Multi-user is an advanced thing. Miscellaneous use here meeru. So what are the different things? Earlier ninna నేర్చుకున్నాం మనం ఏంటి, what are the devices? End devices, okay, intermediary devices, that means network devices, and then connections. More important, right. So connections, what are the different connections? So these are the different connections, okay, these are the different connections. And then end devices, PC, laptop, server, like this, IP phone, etc., etc., right. Network devices, what are the different network devices? So these are the different network devices. So first basic configuration lo you can go with the best model is 1941. You can go with this one router, but మనం ఇప్పుడు చేయట్లేము. So our objective today is with switches. So click on network devices. Network devices click చేస్తే ఇక్కడ router select అయి ఉంది, okay, but we need switch. So click on switch. Switch click చేస్తే you will get multiple switches, okay, multiple switches. So simply what you have to do, simply select that switch or simply drag and drop that switch over here, right. Switch వచ్చేసింది. So how to access iOS in that switch? There are 3 modes, okay. Console mode, that means you can directly make the configuration on the device itself and physical ga. And then from the remote location we have 2 modes, 2 methods, secure shell and telnet. Secure shell telnet cheyali ante some system should be there, and in that system you will install that software, either telnet or secure shell.
that means putty or software nunchi will access this, right? So we will go with first one, console. So for that one, simply click on that device. So before clicking on that one, observe, నేను మౌస్ పాయింటర్ ఇక్కడ పెడతాను. సో ఇందాక నేను చాలా ఇమేజెస్ చూపెట్టాను. హౌ మెనీ పోర్ట్స్ ఆర్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ఎ స్విచ్. ఓకే, బేసికల్గా సిస్కో స్విచెస్ యాజ్ ఎ క్యాపబిలిటీ 24 పోర్ట్ స్విచ్, 24 పోర్ట్స్ ఉంటాయి మనకి, 24 డిఫరెంట్ పోర్ట్స్, అంటే 24 కేబుల్స్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? ఒకసారి జస్ట్ ప్లేస్ యువర్ మౌస్ ఓవర్ ద డివైస్, రైట్? ఇఫ్ యు ప్లేస్ మౌస్ ఓవర్ ద డివైస్, సో సింపుల్గా ఇలా ఎక్స్పాన్షన్ వస్తుంది, డీటెయిల్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. డోంట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్, జస్ట్ ప్లేస్ యువర్ మౌస్ ఓవర్ దట్ వన్, జస్ట్ ప్లేస్ యువర్ మౌస్ ఓవర్ దట్ డివైస్. అబ్జర్వ్ చేయండి, వాట్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్? పోర్ట్, లింక్, VLAN, IP అడ్రస్ అండ్ MAC అడ్రస్. MAC అడ్రస్ సపరేట్ చెప్తాను. IP అడ్రసెస్ వి డిడెంట్ కాన్ఫిగర్డ్ ఎనీ IP అడ్రసెస్, అందుకని డిఫాల్ట్ ఏం లేవు అక్కడ. ఓకే, VLANs డిఫాల్ట్ 1 నెంబర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లింక్, లింక్ రిప్రజెంట్స్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్ఫేస్, అంటే ఫిజికల్గా లింక్ ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంటే అప్, ఒకవేళ లింక్ అక్కడ ఏం లేదు అంటే ఇంటర్ఫేస్ కనెక్షన్ ఏం లేదు, ఎంటీగా ఉంది, మీనింగ్ ఏంటంటే డౌన్. సో లింక్ స్టేటస్ ఈజ్ ఐదర్ అప్ ఆర్ డౌన్, రైట్? నెక్స్ట్ ఫస్ట్ కాలమ్, పోర్ట్స్. హౌ మెనీ పోర్ట్స్ వేర్ దేర్? సో వీ హ్యావ్ fast ethernet 0/1, fast ethernet 0/2, like that we have total 24 fast ethernet ports. 24 fast ethernet ports, అంటే స్విచ్ కి నేను ఇందాక చెప్పిన కదా 1 2 3 4 24 physical ports, 24 fast ethernet ports were there, followed by 2 gigabit ethernet 2 ports, and then 1 VLAN and host name అంటే that means a device name ఏంటి? Switch. What my point? So these are the basic details. So completely how many interfaces or ports were there in the switch? We have 24 ports. 24 ports. Those ports are fast Ethernet ports plus 2 gigabit Ethernet ports plus 1 VLAN. Right? Next. So to open the console, click on the device. Click on that one. It will expand like this. So this is the actual picture, physical picture of that switch. What is the model number? 2960 switch. అంటే 2960 switch ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, zoom in. I will make a zoom into that one. So how many ports were there? 24 fast Ethernet ports. So count చేస్తే observe, 1 2 3 4 5 6, 6 plus 6 12, 12 into 2, so these are 24 ports. I'll take annotation. I think maybe you won't get my mouse. So 6 6 6 and 6 into 4, total 24 ports. ఇక్కడ మనకి అబ్జర్వ్ చేసి ఇక్కడ నెంబరింగ్స్ కూడా ఇస్తారు మనకి కొంచెం. I will show later. So total 24 fast Ethernet ports and 2 gigabit Ethernet ports. This is port number 1, this is port number 2. 2 gigabit Ethernet ports. So total 24 plus 2. So what is the difference between a fast Ethernet and gigabit Ethernet? Means fast Ethernet port can support speed up to 100 Mbps, right? Whereas gigabit Ethernet port, giga means it can support 1 Gbps speed or 10 Gbps speed, up to 10 Gbps speed it can support. Fast Ethernet means it can support up to 100 Mbps. What my point? So this is the basic physical view of a Cisco Catalyst switch. And ఇదే స్విచ్ మీకు ఇందాక స్టార్టింగ్ లో అంటే ఫస్ట్ సెషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు డేటా సెంటర్స్ లో స్విచెస్ చూపెట్టాను కదా, సో ఇవే స్విచెస్ అక్కడ యూజ్ చేస్తాం. సో the objective of this module is our switches how we will configure or how we will make some basic configurations, how we will access that switch, right? So to access that switch physically on that one,
click on that one. So illa vastadi, and in that, so మనం ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నాం, we have two interfaces, GUI mode or CLI mode. అబ్జర్వ్, ఇక్కడ ట్యాబ్స్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే there is an option called CLI, command line interface. Click on that one. Okay, click on CLI. CLI click చేస్తే what you are getting, so the command line interface of the switch you are getting. So these are the basic details of the switch, the motherboard type, and then model number Cisco C2960, followed by assembly part number, some version IDs, okay, some code numbers, followed by how many ports were there, 26 ports were there. What is the model number, WSC296024TT, software version 12.22, OS image C2960. So this is the basic information of the Cisco device. When you open iOS టాప్ లో చూడండి, iOS కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకి పోర్టల్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద కన్సోల్, అక్కడ ఏమంటుంది లాస్ట్ లైన్, ప్రెస్ ఎంటర్ టు గెట్ స్టార్టెడ్. సో క్లిక్ ఆన్ that one and enter key press చేస్తే ఏమొచ్చింది మనకి, what we are getting, the name of the switch is switch, symbol ఏమొచ్చింది, greater than symbol. What is its meaning? It means we are at user execute mode, right? In the user execute mode మనం ఏం చేయొచ్చు, ఓన్లీ మానిటరింగ్ కమాండ్స్ మాత్రమే ఇష్యూ చేయొచ్చు, బట్ వీ కెనాట్ కాన్ఫిగర్ ద డివైస్. సో టు ఎంటర్ ఇన్ టు ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్, సో వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ వీ హ్యావ్ టు ఇష్యూ ద కమాండ్ enable. If you issue this command, you will transfer from or shift from basic user privileged mode to user mode to privileged mode, right? Enter. Observe చేయండి, సింబల్ ఎలా చేంజ్ అయింది, హ్యాష్ సింబల్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హ్యాష్? సో we are at privileged execute mode, right? So in the privileged execute mode, I want to make some configurations. That means I have to move to configuration mode. So what is the command? The command is, note cheskondi commands. To enter into configuration mode, first you have to go to user privileged mode. యూజర్ ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్లోకి వెళ్ళాలంటే కమాండ్ ఏంటి, ఎనేబుల్ కమాండ్ ఇష్యూ చేస్తే యూ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు యూజర్ ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్ టు ప్రివిలేజ్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ మోడ్, రైట్? నెక్స్ట్, టు షిఫ్ట్ టు కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్, ఇష్యూ ద కమాండ్ కాన్ఫిగర్ టర్మినల్, రైట్? కాన్ఫిగర్ టర్మినల్, హిట్ ఎంటర్. ఏమని వచ్చింది, enter configuration commands one per line. That means we can enter configuration commands. No, configuration commands ఏంటి నెక్స్ట్ నేను చెప్తాను, బట్ navigating in between iOS. So now up to this part, what we have done, first we entered into Cisco iOS, and then we moved from user execute mode to privileged execute mode, and then we shifted to configuration mode by using the command configure terminal. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే స్విచ్ బ్రాకెట్ లో కాన్ఫిగ్ హ్యాష్ ఇండికేట్స్ we are at configuration mode, right? సో నెక్స్ట్, కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్కి వచ్చిన తర్వాత ఐ వాంట్ టు మేక్ సమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ టు సమ్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఇంటర్ఫేస్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలంటే ఏంటి, ఐ నీడ్ టు షిఫ్ట్ టు ఇంటర్ఫేస్ పార్ట్. ఓకే, ఇంటర్ఫేస్కి షిఫ్ట్ అవ్వాలి. ఇంటర్ఫేస్కి షిఫ్ట్ అవ్వాలంటే కమాండ్ ఏంటి, కాన్ఫిగర్ ఇంటర్ఫేస్, right? Invalid command. So we will check basic commands first. So don't get confused with these modes, right?
So if I want to make some configuration to an interface, first I have to shift to that configuration mode, interface configuration mode. The command is జస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇంటర్ఫేస్, రైట్. ఒకవేళ నేను లైన్ చేయాలి అనుకుంటే LINE లైన్. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు మేక్ సమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ టు ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో టు విచ్ ఇంటర్ఫేస్ ఐ హ్యావ్ టు మేక్ సమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్? స్విచ్కి టోటల్ ఎన్ని ఇంటర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి మనకి? టోటల్ 26 ఇంటర్ఫేసెస్ were there, and each interface has its own name. Fast Ethernet 0/1, Fast Ethernet 0/2, Fast Ethernet 0/24. Like that, 24 Fast Ethernet ports were there, and Gigabit Ethernet ports, Gigabit Ethernet 0/1, Gigabit Ethernet 0/2, 2 ports. So abhi names anamata. So my intention is to configure Fast Ethernet port 0/1. So the command to issue is interface Fast Ethernet port 0/1, సేమ్ యాజ్ ఈజ్ నేమ్ ఇష్యూ చేయాలి. హిట్ ఎంటర్. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది అక్కడ? టెర్మినల్ అబ్జర్వ్ చేయండి, config -if. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా. సో నౌ ఐ షిఫ్టెడ్ టు ఇంటర్ఫేస్ మోడ్, అంటే ఇంటర్ఫేస్ మోడ్కి షిఫ్ట్ అయ్యాను. ఓకే, స్టార్టింగ్ ఇలా రాలేం మనం. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు, ఎప్పుడైతే లాగిన్ అవుతారో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు షిఫ్ట్ టు ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్. ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్కి వెళ్ళడానికి కమాండ్ ఏంటి? ఎనేబుల్. అండ్ దెన్ ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్లో కాన్ఫిగరేషన్స్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు బి ఎట్ గ్లోబల్ కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్. కమాండ్ ఏంటి? కాన్ఫిగర్ టెర్మినల్. ఓకే, కాన్ఫిగర్ టెర్మినల్ అని ఇష్యూ చేస్తే కాన్ఫిగరేషన్లోకి వచ్చారు. నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు కాన్ఫిగర్ సమ్ ఇంటర్ఫేస్. ద కమాండ్ ఈజ్ ఇంటర్ఫేస్ స్పేస్ దట్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్, అంటే ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ I want to get back to privileged mode or user execute mode. Command enti? Simply issue the command exit. Again exit. Okay, ikkadiki vacham privileged mode, user mode ki ellali. Again issue the command exit. Right, observe, ikkadiki vacham user mode, you know shifted into user execute mode, right? The basic navigation from one mode to another mode. User to privilege, privilege to global configuration, global configuration to either line or interface, and then again interface or line back to configuration, configuration to privileged mode, and finally back to user execute. So this is the basic navigation of iOS, right? Next, navigation వచ్చింది మీకు. సో ద కమాండ్స్ ఆర్ ఎనేబుల్, కాన్ఫిగర్ టెర్మినల్, ఇంటర్ఫేస్, ఫాస్ట్ ఈథర్నెట్ 0, లైక్ దట్. ఓకే, ఒకవేళ కన్సోల్కి వెళ్ళాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఇష్యూ ద కన్సోల్. సో ఫస్ట్ ఫ్రమ్ యూజర్ మోడ్ ఇష్యూ ద కమాండ్ ఎనేబుల్. ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్లోకి వచ్చాం. నెక్స్ట్ కాన్ఫిగర్, నోట్ చేసుకోండి ఈ కమాండ్స్ అన్ని. కాన్ఫిగర్ టెర్మినల్, కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్లోకి వచ్చాం. నౌ ఐ వాంట్ టు కాన్ఫిగర్ లైన్. ఇందాక మనం ఇంటర్ఫేస్కి వెళ్ళాం, ఇప్పుడు నౌ ఐ వాంట్ టు కాన్ఫిగర్ లైన్. సో లైన్ స్పేస్ కన్సోల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, సో కన్సోల్ నెంబర్ 0 అంటారు. అబ్జర్వ్, షిఫ్టెడ్ టు కాన్ఫిగర్ -line, మీనింగ్ ఈజ్ నౌ ఐ మెట్ లైన్ కన్సోల్ మోడ్, రైట్? సో దిస్ ద బేసిక్ కమాండ్స్. ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డైరెక్ట్లీ గో బ్యాక్ టు స్టార్టింగ్ పాత్, ఎగ్జిట్ కానీ కాకుండా యూ కెన్ సింప్లీ ఇష్యూ ద కమాండ్ ఎండ్. ఎండ్ కమాండ్ ఇష్యూ చేస్తే డైరెక్ట్ ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎగ్జిట్. సో దిస్ ద బేసిక్ నావిగేషన్ కమాండ్స్. నౌ we will make some basic device configuration. Okay, ఇప్పుడు you are now familiar with navigating between the iOS. Now we will make some basic configuration. What are the basic configurations? Basic configuration ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ మనం స్విచ్ నేమ్ని చేంజ్ చేద్దాం. సో టు చేంజ్ ద స్విచ్ నేమ్, ఫస్ట్ ఎంటర్ ఇంటూ గ్లోబల్ కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్. గ్లోబల్ కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత
The command to change the name is host name space new name. That is the command. Okay, now we will change the, so the name of the switch name ఏముంది ఇప్పుడు మనకి స్విచ్ ఉంది. సో ఐ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ name to kids w csc. Okay, kids w csc name ki change cheyali. So in order to do that, first I have to go to privileged mode and then config terminal mode. Config terminal means configuration mode. Now over here at the configuration mode I can change the name using a command host name. Note చేసుకోండి, ఇవి ఎగ్జామ్ లో వస్తాయి. host name space, what is the name I want to change? Name is kids w csc. ఓకే, ఒక హైఫెన్ కూడా పెడతాను, kids w csc. ఓకే, ఎంటర్. అబ్జర్వ్ చేయండి, స్విచ్ నేమ్ ఏమని వచ్చింది అబ్జర్వ్ చేయండి. నౌ ఇట్స్ చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ స్విచ్ టు kids w csc. ఓకే, అండ్ exit. kids w csc, that means now I successfully changed the name of the system. The basic device configuration, the basic first configuration is changing the name of the device. The command is host name space name. Okay, host name space the name to be given, right? ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేయాలి, గ్లోబల్ కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్లో ఈ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ చేంజ్ ద డివైస్ నేమ్. నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్, యూజర్ పాస్వర్డ్స్ ఎలా పెట్టొచ్చు ఇది మీరు చదువుకోండి. ద బేసిక్ సేమ్, ద బేసిక్ క్యారెక్టర్ లెంత్ షుడ్ బి 8 characters and then combination of lower case letters, numbers, special characters like that. Okay, సేమ్ పాస్వర్డ్స్ యూజ్ చేయడం, ఇలాంటి గెస్సింగ్ చేసే పాస్వర్డ్స్ పెట్టడం ఇలాంటి పెట్టకండి. సో దీస్ ఆర్ ద ఆల్ బేసిక్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ పాస్వర్డ్స్. నౌ వి విల్ కాన్ఫిగర్ పాస్వర్డ్. డివైస్ కి పాస్వర్డ్ సెట్ చేయాలి, స్విచ్ ఆర్ రౌటర్ కి పాస్వర్డ్ సెట్ చేయాలి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, డివైస్ ఓపెన్ అవ్వగానే పాస్వర్డ్ అడగాలి, డివైస్ ఓపెన్ అవ్వగానే పాస్వర్డ్ అడగాలి. అంటే డివైస్ని మనం ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నాం, ఐదర్ కన్సోల్ ఆర్ టెల్నెట్ ఆర్ ఎస్ఎస్హెచ్. సో మూడిట్లో వీటికి మనం పాస్వర్డ్ పెట్టాలి. సో వీటన్నిటిలో మనం యాక్సెస్ చేసేది ఏంటి, కన్సోలే కాబట్టి సో ప్రొవైడ్ పాస్వర్డ్ టు ద కన్సోల్, రైట్? ప్రొవైడ్ పాస్వర్డ్ టు ద కన్సోల్. పాస్వర్డ్ టు ద కన్సోల్ మీన్స్ ఇందాక నేను కమాండ్ చెప్పాను కదా, గో టు గ్లోబల్ కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్ అండ్ దెన్ ఇష్యూ ద కమాండ్ లైన్ స్పేస్ కన్సోల్ స్పేస్ 0. సో కన్సోల్ మోడ్లోకి వెళ్తాం, దేర్ గివ్ ద పాస్వర్డ్. ద కమాండ్ ఈస్ పాస్వర్డ్ స్పేస్ సిస్కో అన్న తర్వాత నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ దేనికి సెట్ చేయాలి, లాగిన్కి సెట్ చేయాలి. సో ఇష్యూ ద కమాండ్ లాగిన్ అండ్ దెన్ మన టార్గెట్ రీచ్ అయ్యాం కాబట్టి ఎండ్, ఇష్యూ ద కమాండ్ ఎండ్. ఎండ్ అన్న తర్వాత చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ సెక్యూరింగ్ ప్రివిలేజ్డ్ ఎగ్జిక్యూటివ్. సో ఫస్ట్ we will provide a password. So go to privileged mode, enable, go to configuration mode, configure terminal. Okay, now console ki password set cheyali kabatti shift to console mode, console line 0 reverse line console 0. Right, now we are at line mode. Now set the password. Password ela set cheyali, the command is password space the password to be kept. Password enti, for example nenu kids w అని పాస్వర్డ్ పెట్టాను, ఎంటర్. ఈ పాస్వర్డ్ దేనికి సెట్ చేయాలి, లాగిన్కి సెట్ చేయాలి, రైట్? ఎండ్. వాట్ మై పాయింట్? నౌ ఎగ్జిట్. ఎగ్జిట్ చేస్తే ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, పాస్వర్డ్ అడుగుతుందా? ఓకే, మీకు ఇంకా అర్థం కావాలి అంటే కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేస్తాను. కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేసి
ఈ కమాండ్ లైన్ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి ఫిజికల్గా రౌటర్ని ఏం చేస్తానంటే స్విచ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేస్తాను. సో స్టార్ట్ అయింది, పాస్వర్డ్ ఎక్స్పైర్డ్. సో ప్రెస్ రిటర్న్ టు స్టార్టెడ్, ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తాను. ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే ప్రీవియస్ మనకి ఏమొచ్చింది, స్టార్టింగ్ కన్సోల్ డైరెక్ట్ ఓపెన్ అయింది. బట్ అబ్జర్వ్ నో, ఎంటర్. ఇప్పుడు ఏమడుగుతుంది, పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. వాట్ ఈస్ మై పాస్వర్డ్, KITSW, ఎంటర్. ఓపెన్ అయిందా? పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు అక్కడ క్యారెక్టర్స్ కనిపించవు, జస్ట్ లైక్ లైనెక్స్. వాట్ మై పాయింట్, సో పాస్వర్డ్ అడిగింది, రైట్. Exit. So this is the way we can secure our device. So ఇప్పుడు ఎవరైనా లాగిన్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ దే హ్యావ్ టు గివ్ ద పాస్వర్డ్, రైట్. KITSW పాస్వర్డ్ ఇస్తేనే మనకి ఓపెన్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వే వీ కెన్ కాన్ఫిగర్ ద పాస్వర్డ్, వీ కెన్ సెక్యూర్ అవర్ డివైస్. నెక్స్ట్ సీక్రెట్ పాస్వర్డ్. సీక్రెట్ పాస్వర్డ్ మీన్స్, సో నేను ఇప్పుడు ఒక కమాండ్ చెప్తాను, షో రన్నింగ్ కాన్ఫిగ్. So this is a command to check privileged mode loki enable to running config. Yeah, hyphen is this one. So let us see one more device, another device. Open the console, CLI. So device is booting, అందుకే యాజ్ సింబల్స్ వస్తున్నాయి. సిస్టమ్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది. అబ్జర్వ్, సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత డైరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఏం లేదు కాబట్టి ఓపెన్ అయింది. నౌ ఐ విల్ ఇష్యూ ద కమాండ్ షో రన్నింగ్ -config. ఇన్వాలిడ్ కమాండ్. వై? బికాస్ global user mode lo we can't get all the commands, only basic monitoring commands. So కొన్ని స్పెషల్ కమాండ్స్ యూజ్ చేయాలంటే ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్ లో ఉండాలి. ఓకే, షో రన్నింగ్ కాన్ఫిగ్. అబ్జర్వ్, షో రన్నింగ్ కాన్ఫిగ్ అంటే ఇప్పుడు సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ కంప్లీట్ గా డిస్ప్లే చేస్తుంది. అబ్జర్వ్, వాట్ ఈస్ ద హోస్ట్ నేమ్, స్విచ్. ఆ డివైస్ లో హోస్ట్ నేమ్ ఏంటి, KITSW. నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్, ఇంటర్ఫేసెస్ కి కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏం లేవు కాబట్టి ఎంటీగా చూపెడుతుంది, రైట్. టోటల్ 24 ఫాస్ట్ ఈథర్నెట్ పోర్ట్స్, 2 gigabit ఈథర్నెట్ పోర్ట్స్, 1 VLAN. ఓకే, లైన్ లాగిన్ ఏమీ లేవు. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ థింగ్స్ ఆన్ దాట్ స్విచ్. నో అగైన్ విల్ గో టు దిస్ స్విచ్, షో రన్నింగ్ కాన్ఫిగ్, ఎంటర్. ఓకే, సో అబ్జర్వ్, ఇక్కడ పాస్వర్డ్ పెట్టాము, నో సర్వీస్ పాస్వర్డ్ ఎన్క్రిప్షన్. దట్ మీన్స్ we kept a password for our device but we didn't encrypted our password, right. Host name is KITSCSE and then total 24 ports followed by 2 gigabit ethernet ports. Next ikkada observe cheyandi, line console 0 password KITSW అంటే ఆ KITSW అనే పాస్వర్డ్ ఈజీగా కనిపిస్తుంది, అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎన్క్రిప్టెడ్.
ఓకే. అంటే ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఎవరైనా కాపీ చేసినా కూడా డైరెక్ట్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్‌గా ఉంది కాబట్టి దేర్ మే బి ఎ ఛాన్సెస్ దట్ దిస్ పాస్వర్డ్ కెన్ బి రివీల్డ్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ దీస్ ఛాన్సెస్ we need to encrypt our password. That means we need to secure our password. So securing our password means, so simple, go to same ఈ slide లో చూపెట్టినట్టు, so global configuration mode, enable secret class, like that. Enable secret class. Okay, same, go to global configuration mode. సో పాస్వర్డ్ సెట్ చేయాలి మనం, సీక్రెట్ క్లాస్ని సెట్ చేయాలి. సో ఆల్రెడీ పాస్వర్డ్ సెట్ చేసాం 9కి. నెక్స్ట్ సీక్రెట్ అని ఎనేబుల్ చేయాలి. ఎనేబుల్ స్పేస్ సీక్రెట్ స్పేస్ క్లాస్, ఎంటర్, ఎగ్జిట్. ఓకే, నౌ issue the command show running config. Okay, so observe here, enable secret some encrypted format వచ్చింది ఇక్కడ. enable secret some encrypted format. So next password kits w same చూపిస్తుంది, but your password is encrypted. ఆ ప్రీవియస్ కాన్ఫిగరేషన్ కి ఇప్పుడున్న కాన్ఫిగరేషన్ కి అబ్జర్వ్, రైట్. ఒక ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్ వచ్చింది ఇక్కడ మనకి. కాన్ఫిగరేషన్ కాపీ చేసినప్పుడు సీక్రెట్ క్లాస్ ఎనేబుల్ చేసి పెట్టాం, రైట్. నెక్స్ట్ our next target is VTY lines. Okay, setting the password for VTY lines. VTY means virtual terminals. Virtual terminals ante evaru? So now we accessed our device directly. అంటే డైరెక్ట్ నేను ఫిజికల్గా ఈ డివైస్ దగ్గరకు వచ్చి యాక్సెస్ చేశాను. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కన్సోల్ డైరెక్ట్లీ. నెక్స్ట్ ఈ కన్సోల్ కాకుండా ఇంకా టెల్నెట్, పుట్టి అలా కనెక్ట్ అవుతున్నాం కదా, ఆ లైన్స్కి మనం పాస్వర్డ్ సెట్ చేయాలి. ఆ లైన్స్కి కూడా పాస్వర్డ్ సెట్ చేయాలి అంటే, సో దోస్ లైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వర్చువల్ లైన్స్, వర్చువల్ టర్మినల్ లైన్స్. సో దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ VTY. VTY lines. Okay, to secure password for VTY lines, same line console 0 అని వెళ్ళి పాస్వర్డ్ ఎలా అయితే సెట్ చేసామో సేమ్ థింగ్ లైన్ VTY, that line number, that means 015, it indicates telnet or SSH. Okay, telnet or SSH ఇండికేషన్ ఏంటి అంటే VTY స్పేస్ 0 స్పేస్ 15. ఇది నోట్ చేసుకోండి. if you want to provide password for telnet or SSH, right, configure terminal లో line mode space line space VTY space 0 space 15 అని ఇష్యూ చేసినప్పుడు లైన్ మోడ్ లోకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. దేర్ యూ కెన్ గివ్ పాస్వర్డ్ యాజ్ సేమ్ పాస్వర్డ్ స్పేస్ సమ్ పాస్వర్డ్ నేమ్ ఫాలోడ్ బై లాగిన్ అండ్ దెన్ ఎండ్. ఓకే, సో డివైస్ పైన ఫిజికల్గా ఉన్న కన్సోల్కి పాస్వర్డ్ సెట్ చేయాలంటే సింపుల్, లైన్ స్పేస్ కన్సోల్ స్పేస్ 0 ఇష్యూ చేసిన తర్వాత దెన్ పాస్వర్డ్ స్పేస్ సమ్ పాస్వర్డ్ ఎక్కడ సెట్ చేయాలి, లాగిన్కి సెట్ చేయాలి అండ్ దెన్ ఎగ్జిట్. ఇస్ ద ఫార్మాట్. అలాగే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెట్ పాస్వర్డ్ ఫర్ టెల్నెట్ ఆర్ SSH, రైట్, టెల్నెట్ ఆర్ SSHకి పాస్వర్డ్ సెట్ చేయాలంటే సింప్లీ ఇష్యూ ద కమాండ్, అంటే గ్లోబల్ కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్లో ఇష్యూ ద కమాండ్ లైన్ స్పేస్ VTY స్పేస్ 0,15 అంటే టెల్నెట్కి SSH, దీస్ ఆర్ ద నెంబర్స్. ఓకే అన్నప్పుడు లైన్ మోడ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత దేర్ యూ కెన్ సెట్ పాస్వర్డ్. దట్ మీన్స్ యువర్ టెల్నెట్ అండ్ SSH సెషన్స్ ఆల్సో గాట్ సెక్యూర్. అంటే ఎవరైనా ఓపెన్ చేసినప్పుడు పాస్వర్డ్ అది, రైట్. దిస్ ఈస్ ద వే. ఫస్ట్ మనం కన్సోల్కి సెట్ చేసాం, అలాగే VTYకి కూడా సెట్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ద వే. హౌ మెనీ మెథడ్స్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ద డివైస్? కన్సోల్, రిమోట్లో వచ్చి టెల్నెట్ ఆర్ SSH. So we can provide password for console, line console 0,
We can provide password for telnet or SSH using the command line space vty space 0,50. అన్న తర్వాత set the password, set it to login and then end. So this is the basic procedure we can provide passwords. Next, show running config. ఆల్రెడీ కమాండ్ ఇష్యూ చేశాను. షో రన్నింగ్ కాన్ఫిగ్ అంటే పాస్వర్డ్స్ సెట్ అయ్యా లేదా చెక్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నౌ అబ్జర్వ్. అబ్జర్వ్ ఇన్ అవర్ డివైస్. పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోవాలంటే లైన్ మోడ్లోకి వెళ్ళేసేసి పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకున్నాను. చెక్ చేసుకోవడానికి ద కమాండ్ ఈస్ షో స్పేస్ running space config. Show space running space config. Right. Next, encrypting the passwords, service password encryption. The command issue is the passwords encrypt out. Right. Device translation mode look it will take some time. Meanwhile, I will go with the next slide and then we will again come back to the CLI mode. Then our next target is, so what is the command to check the configuration? Go to privileged mode, en అనొచ్చు లేదా enable అని కూడా అనొచ్చు. ఫస్ట్ మీకు అర్థం కావడానికి enable అని కంప్లీట్గా టైప్ చేశాను. ఓకే, బట్ హాట్ కీ ఈజ్ ఈఎన్ అన్నా కూడా ఎనేబుల్. ఈఎన్ అన్నప్పుడు పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. వాట్ ఈస్ ద పాస్వర్డ్? వాట్ ఈస్ ద పాస్వర్డ్ ఫర్ దట్? పాస్వర్డ్ ఏం సెట్ చేసాం మనం? So this is the one, XW. Right, we'll again do this. Some other switch. Simple గా ఈ స్విచ్ ఉంది కదా, ఈ స్విచ్ పైన ఎగ్జాంపుల్. సో go to config terminal. To set the password, go to line space console space 0. So what is the password to set? Password space XW. Okay, login ki set cheyali and verify chesukodaniki exit. Now it's asking for the password. Password is XW. Right. Enable mode లోకి వెళ్ళాను. షో రన్నింగ్ -config. సో అబ్జర్వ్, host name is same, no password encryption is there. Right. Password, if you observe the password, it's open. Now we need to encrypt the password. Okay, login ki set చేసి ఉంది. The password is not encrypted. So we need to encrypt the password. To do that, the command is service password encryption. Service -password -encryption. Right. So ఎక్కడ ఇష్యూ చేయాలి? గ్లోబల్ కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్లో ఇష్యూ చేయాలి. Go to configure terminal. Right. ఇక్కడ ఏమని ఇష్యూ చేయాలి? What is the command? Service space password space encryption. Enter. Right. Service space password space encryption exit. Now issue the command show running config. Okay, observe, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, సర్వీస్ పాస్వర్డ్ ఎన్క్రిప్షన్.
రైట్. అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఏమనుంది, వాట్ ఈస్ మై పాస్వర్డ్ కిడ్స్ డబ్ల్యూసిఎస్సి. బట్ ఎవరైనా ఈ కమాండ్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు కాపీ చేసినప్పుడు ప్లెయిన్ టెక్స్ట్లో పాస్వర్డ్ రాదు ఇంకా. వై? బికాస్ ఐ ఎన్క్రిప్టెడ్ ద పాస్వర్డ్ యూజింగ్ ద కమాండ్ సర్వీస్ స్పేస్ పాస్వర్డ్ హైఫెన్ ఎన్క్రిప్షన్. ఆ కమాండ్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు ఏమైంది, పాస్వర్డ్ గాట్ ఎన్క్రిప్టెడ్. సో ఇప్పుడు ఇది బ్యాకప్ తీసినప్పుడు ఎవరైనా ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఓపెన్ చేసి చూసినా కూడా అక్కడ ఎన్క్రిప్షన్ ఉంది కాబట్టి దే వోంట్ గెట్ ద పాస్వర్డ్, రైట్. సో అగైన్ ఐ విల్ exit. Password is kidsw enable, right. So this is the way we can provide passwords for our device. Passwords wait ki vachu console or for telnet. Console ki aithe line space console space 0 అని ఇచ్చిన తర్వాత పాస్వర్డ్ స్పేస్ యువర్ పాస్వర్డ్ ఫాలోడ్ బై లాగిన్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ టీటీవై టెల్నెట్స్కి కూడా ఇవ్వాలి అంటే గో టు కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్, గ్లోబల్ కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్, అండ్ దెన్ లైన్ మోడ్లోకి వెళ్ళాలి. లైన్ స్పేస్ వీటీవై స్పేస్ 0,0 స్పేస్ 16 and then give your password and then end, right. Next we will provide some banners. Banner అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే మనం కనెక్ట్ అవుతామో ఆ టైంలో మనకి బ్యానర్ ఒక డిస్ప్లే అవుతుంది, అంటే సమ్ మెసేజ్ ఏమని. సో కొన్ని నార్మల్ డివైజెస్ ఉంటాయి, వాటికి అవసరం లేదు. కొన్ని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డివైజెస్ ఉంటాయి, అంటే స్టార్టింగ్ ఎలర్ట్ చూపిస్తాం, దిస్ ఈస్ ద కోర్ నెట్వర్క్ రౌటర్ ఆర్ కోర్ నెట్వర్క్ స్విచ్, ప్లీజ్ డోంట్ డూ ఎనీ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్న మెసేజ్ చూపెట్టాలి. ఓకే, మెసేజ్ చూపెట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు సో we need some banners. For that one, for creating a banner, simple, so those banners are called as MOTD banners. MOTD meaning ఏంటంటే మెసేజ్ ఆఫ్ ద డే banners. మెసేజ్ ఆఫ్ ద డే అని మీకు ఏ మెసేజ్ అయితే కావాలో ఆ మెసేజ్ ఎక్కడ పెట్టాలి. కమాండ్ ఏంటి అంటే బ్యానర్ స్పేస్ MOTD space some text message. Okay, whenever you log into that device, make first a message. So now I will show the execution for that one. So setting a banner, first enter into configuration mode. So now I'm at privileged mode, enter into configuration mode. కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్కి వెళ్ళిన తర్వాత హోస్ట్ నేమ్ ఆల్రెడీ సెట్ చేసాం. సెట్ చేయలేదు. నౌ వీ విల్ సెట్ సమ్ హోస్ట్ నేమ్. వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? హోస్ట్ నేమ్ స్పేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ kidsw library. Now this switch is changed to library. Got my point? Next, I want to change some MOTD banner. I want to put some banner. So the command is banner space MOTD, message of the day, space. Next change cheyali, the message to be displayed. This is library switch. Please don't do any configuration, any changes on. This is the message I want to display, right? Enter. Okay, exit. Now observe ikkada this is library switch అని వస్తుంది కదా. observe సో ఇక్కడ మెసేజ్ వస్తుంది. సో డివైస్ లాగిన్ అయినప్పుడు అట్ మీన్స్ రీస్టార్ట్ అయినప్పుడు ఈజీగా చూపెడుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అంటే నేను పెద్ద మెసేజ్ ఒకటి కొట్టాను లైక్. సో డివైస్ లాగిన్ అయినప్పుడు ఈజీగా కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ దెన్
So this is the way we can make some banners, then saving the configurations. So మనం ఇప్పుడు వరకు ఇన్ని చేంజెస్ చేసాం కదా. సో I provided a password for the switch, provided a banner for the switch, right? If in case ఈ స్విచ్ ఈ కేసులో షట్ డౌన్ అయింది అనుకున్నాం, సపోజ్ షట్ డౌన్ అయితే ఏముంటుంది మనకి స్విచ్ కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తం we will lose all the configurations we had made. So in order to save the configurations permanently, ఇక్కడ ఏంటి అంటే వాట్ ఎవర్ ద కాన్ఫిగరేషన్స్ యు ఆర్ డూయింగ్, సో వీ హ్యావ్ టూ థింగ్స్, వన్ ఈజ్ రన్నింగ్ కాన్ఫిగరేషన్, వన్ ఈజ్ స్టార్ట్అప్ కాన్ఫిగరేషన్. రన్నింగ్, స్టార్ట్అప్ అంటే ఏంటి అంటే సిస్కో డివైస్ లోడ్ అయినప్పుడు పర్మనెంట్ మెమరీలో కాన్ఫిగరేషన్స్ మొత్తం స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాయి ఎన్ని ర్యామ్ ఫైల్. సో ఆ ఫైల్ ఫస్ట్ లోడ్ చేసుకున్నాక అకార్డింగ్ టు దట్ కాన్ఫిగరేషన్ మనకి సిస్టమ్ బూట్ అవుతుంది. అంటే మనం పాస్వర్డ్స్ ఉంటే పాస్వర్డ్స్తో అడుగుతుంది, లేదు అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి అడుగుతుంది, అంటే డిఫాల్ట్ ఎలా ఉంటే అలా అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, ఫర్ ద డిఫాల్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వి మేడ్ సమ్ చేంజెస్. ఏం చేంజెస్ చేసాం, మేడ్ సమ్ పాస్వర్డ్స్, వి ప్రొవైడెడ్ సమ్ బ్యానర్, వి చేంజ్డ్ ద స్విచ్ నేమ్. సో దీస్ ఆర్ ద కాన్ఫిగరేషన్స్ వి డన్ అప్ టు నో ఆన్ టు ద స్విచ్. సో మై ఫైనల్ టాస్క్ ఈస్, దిస్ ఇస్ అ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్. ఇన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు స్టోర్ దట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ పర్మనెంట్. స్టోర్ చేయకపోతే ఏంటి, డివైస్ పవర్ ఆఫ్ అయ్యి ఆన్ అయినప్పుడు డిఫాల్ట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఇన్ని చేంజెస్ చేసాం బట్ సేవ్ చేయలేదు. సేమ్ మీ ఫైల్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తారు కదా ప్రోగ్రామ్స్, సేవ్ చేయకుండా షట్ డౌన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ప్రోగ్రామ్స్ రావు. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు సేవ్ ద కాన్ఫిగరేషన్ పర్మనెంట్లీ, సిస్కో డివైస్లో కాన్ఫిగరేషన్స్ పర్మనెంట్గా స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ ఫైల్ కాల్డ్ స్టార్ట్అప్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం డివైస్ ఆన్ చేసినప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద కాన్ఫిగరేషన్స్ వీఆర్ మేడింగ్ స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ టెంపరరీ స్టోరేజ్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రన్నింగ్ కాన్ఫిగరేషన్, రైట్? సో టూ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఫైల్స్ వెదర్ రన్నింగ్ కాన్ఫిగరేషన్, స్టార్ట్అప్ కాన్ఫిగరేషన్. స్టార్ట్అప్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ ఎ పర్మనెంట్ థింగ్, పవర్ లాస్ అయినా కూడా అందులో కంటెంట్ పోదు. రన్నింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ ఎ టెంపరరీ థింగ్, అంటే సిస్టమ్ రన్ అవుతున్నంత వరకు మాత్రమే ఇట్ విల్ hold the data. Whenever the system power failures or if it is restarted, complete data will be erased, right? And running configuration lo mari data ekkada nunchi vastadi ante, whenever the device boots, the configuration from startup file will be copied into the running configuration. System on chestunnadu, the startup configuration data is transferred to the running configuration, and then the device will boot according to that configurations, right? So mana final task enti, in order to save the configurations we need to store the things or save our data permanently, our configurations permanently. So permanent ga save cheyali ante enti, we need to save all these configurations into startup file, startup configuration file. So the command for doing that thing is, మనకు సిస్టంలో నోట్ ప్యాడ్ కానీ ప్రాజెక్ట్లో అక్కడ పైన సేవ్ అని ఉంటుంది జియోలో, కానీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే వి నీడ్ టు సేవ్ అవర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ పర్మనెంట్లీ, అంటే వి నీడ్ టు సేవ్ అవర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇన్ రన్నింగ్ కాన్ఫిగరేషన్. సో రన్నింగ్ కాన్ఫిగరేషన్లోకి ఏ డేటా పంపించాలి, ఐ మీన్ స్టార్ట్అప్ కాన్ఫిగరేషన్లోకి ఏ డేటా పంపించాలి, రన్నింగ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకున్న డేటా, బ్యానర్ కాన్ఫిగరేషన్, పోస్ట్ నేమ్ కాన్ఫిగరేషన్, all those latest configurations were residing presently in running configuration. So simply what I will do is I will copy the running configuration into startup configuration. Okay, configuration running configuration to startup configuration. So ala chesin tarvata when the device reboots appudu em avutadi, the configurations were copied from running to startup to running, రైట్? సో మనం పర్మనెంట్గా స్టోర్ చేయాలంటే ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి, స్టార్ట్అప్ కాన్ఫిగరేషన్లో స్టోర్ చేయాలి. మనం చేంజెస్ చేసిన కాన్ఫిగరేషన్స్ ఎక్కడ హోల్డ్ అయి ఉంటాయి, రన్నింగ్ కాన్ఫిగరేషన్లో హోల్డ్ అయి ఉంటాయి. పర్మనెంట్గా స్టోర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు కాపీ ద కంప్లీట్ కాన్ఫిగరేషన్ డేటా ఫ్రమ్ రన్నింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ టు
startup configuration, and the command to perform this operation is copy space running config to that means space startup config. Okay, command note చేసుకోండి, copy space running config space startup config. That is the command, right? So now we will do this thing. So whatever the configurations you have to make, it should be at privileged mode, and in that copy. Okay, ఏం కాపీ చేయాలి, రన్నింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ టు ఎక్కడికి కాపీ చేయాలి, స్టార్ట్అప్ కాన్ఫిగరేషన్, రైట్? అండ్ ఇక్కడ అడుగుతుంది డెస్టినేషన్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్ దట్ స్టార్ట్అప్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్. ఓకే, అక్కడే స్టోర్ చేయాలి కాబట్టి ఎస్. వై 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 మీనింగ్ ఈస్ ఎస్. ఎంటర్. సో రైట్, ఎస్ కూడా అనవసరం లేదు, బై డిఫాల్ట్ ఇట్స్ గివింగ్ ఎ ఫైల్ నేమ్. సో సింప్లీ పుట్ ఎంటర్. ఓకే, నో ఎస్ ఆర్ నో. ఓకే, కాపీ రన్నింగ్ కాన్ఫిగ్ టు స్టార్ట్అప్ కాన్ఫిగ్, ఎంటర్. ఇట్ విల్ షో యూ ద డెస్టినేషన్ ఫైల్ నేమ్. ఓకే కాబట్టి సింప్లీ హిట్ ఎంటర్, రైట్? బిల్డింగ్ ఎన్వి కాన్ఫిగరేషన్ ఓకే. ఇప్పుడు సిస్టమ్ షట్ డౌన్ అయి ఆన్ అయినా కూడా we won't close our configurations because whatever the configurations were there, we stored permanently in the startup configuration. Device start అయినప్పుడు that startup configuration is copied into running configuration. So this is it. Next, so alter the running configurations. సో ఆల్టర్ చేయాలంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మీరు ఏదో మిస్టేక్గా అంటే డివైస్ పైన మిస్టేక్గా ఏవేవో కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు, మీకు అర్థం కాదు. ఓకే, అర్థం కావట్లేదు అంటే ఏంటి, సో ఎరేజ్ చేయాలి. ఒక్కొక్కసారి మనం మొబైల్స్ ఎరేజ్ చేస్తాం కదా అలా. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు రౌటర్ ఉంది కదా, సో నేను రౌటర్ని రీబూట్ చేయాలి అంటే ఏంటంటే ద కమాండ్ ఈస్ రీలోడ్. మనం సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ చేస్తాం కదా అలా. రీలోడ్ అంటే డివైస్ ఏం చేస్తుంది, సింపుల్గా రీలోడ్, రైట్? ఒక్కొక్కసారి మనకు డివైస్ పర్ఫార్మెన్స్ స్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఒక్కొక్కసారి మనం ఏం చేస్తాం, సిస్టమ్ అయితే ఏం చేస్తాం, రీస్టార్ట్ చేస్తాం. అలానే డివైస్ని కూడా వీ కెన్ రీస్టార్ట్, రైట్? నెక్స్ట్, సో నేను చేసిన కాన్ఫిగరేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ అడిగింది కదా, సో ఇలా ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, బట్ కొన్ని మిస్టేక్స్ చేస్తాను. సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ నాకు వద్దు, ఐ వాంట్ మై డివైస్ బ్యాక్ టు ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. అంటే పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఏ కాన్ఫిగరేషన్ అయితే వచ్చిందో ఆ కాన్ఫిగరేషన్ కావాలి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ దట్ ద కమాండ్ ఈస్ enter into privileged mode, erase a configuration, erase startup, because your configuration data was stored permanently in the startup configuration. So what I will do is completely erase the startup configuration. Erase confirmation adugutundi, enter. Erase of NVRAM complete. So ఇప్పుడు I will do a reload, RELOAD, reload. What is my device name, kidsw-library, పాస్వర్డ్ ఉంది. సో ఈ సెట్టింగ్స్ మొత్తం ఎరేజ్ చేస్తున్నాను, రీలోడ్ చేస్తున్నాను. ఎంటర్. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది డివైస్ నేమ్, ఓకే, సిస్టమ్ గాట్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ స్టేట్. అంటే ఎరేజ్ చేసేసాను, కంప్లీట్గా ఎరేజ్ చేశాను కాబట్టి ఒరిజినల్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోయింది. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ కమాండ్స్. నెక్స్ట్ షో రన్నింగ్, స్టో స్టార్ట్అప్, ఇవన్నీ వేస్ట్. ఓకే, అప్ టు దిస్ పాయింట్ యు ఆర్ క్లియర్ దట్ కనెక్టింగ్ టు ద డివైస్, యాక్సెసింగ్ ద iOS, and then accessing a user execute mode, privileged mode, setting some passwords, setting a name to a switch, and then setting some banners. Finally, permanently storing our configuration. Okay, using a command copy running config to startup config, and then next enti port addresses.
So now I want to configure some port address. Port అంటే ఏంటి, ఇంటర్ఫేస్ అడ్రస్. సో ఐపీ అడ్రసెస్ ఫార్మాట్ నేను ఒక శాంపుల్ చెప్తాను. యాక్చువల్ ఐపీ అడ్రస్ స్కీమ్స్ పైన ఒక మాడ్యూల్ ఉంది సపరేట్గా, బట్ ఇప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ జస్ట్ ఎస్యూమ్ చేసుకోండి. సో 8 ఆక్టేట్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది, 192.168.1.10 లైక్ దట్, రైట్. మాస్క్ అడ్రస్ ఉంటుంది, ఐపీ అడ్రస్ కాన్ఫిగరేషన్. సో హౌ టు కాన్ఫిగర్ ఐపీ అడ్రస్, కాన్ఫిగరింగ్ ఐపీ అడ్రస్, హౌ టు కాన్ఫిగర్ ఐపీ అడ్రస్. ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ కోడ్ స్టార్టింగ్ లో నేను మీకు చూపెట్టినాను, వాట్ ఆర్ ద ఇంటర్ఫేసెస్ వేర్ దేర్, రైట్. హౌ టు కాన్ఫిగర్ ఐపీ అడ్రస్. సో ఎండ్ డివైస్ లో కాన్ఫిగరేషన్ చేయడం చూపిస్తాను డైరెక్ట్ గా. దెన్ కాన్ఫిగరింగ్ ఐపీ అడ్రస్ టు ఏ స్విచ్. ఓకే, సో అబ్జర్వ్. సో ఫస్ట్ స్విచ్ పక్కకు పెట్టేస్తున్నా, సెకండ్ స్విచ్ ఇప్పుడే రీలోడ్ చేశాం కాబట్టి. సో వాట్ వీ విల్ డూ ఈజ్ సింప్లీ ఈ స్విచ్కి పాస్వర్డ్స్ లేవు, హోస్ట్ నేమ్ లేదు, ఏం లేదు. జస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఐపీ కాన్ఫిగరేషన్ చేద్దాం. ఐపీ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, అబ్జర్వ్, ఐఎమ్ హోల్డింగ్ మై మౌస్ ఓవర్ దాట్ వన్. అబ్జర్వ్, లింక్ స్టేట్ డౌన్ డౌన్ డౌన్, VLAN స్టేట్ ఏం లేదు, ఐపీ అడ్రసెస్ ఏమి లేవు. అబ్జర్వ్ ఇన్ దట్ VLAN 1 is there, down 1 not set. VLAN అని ఎందుకు వస్తుంది? VLAN is a virtual LAN network. Okay, so మనము we can access the device through console or TTY, that means telnet or SSL. Likewise, we can access the device through a browser. బ్రౌజర్ నుంచి కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. బ్రౌజర్ అంటే ఏంటి? వెబ్ బ్రౌజర్. వెబ్ బ్రౌజర్లో ఏమి ఇవ్వాలి? అడ్రస్ ఇవ్వాలి. బేసిక్గా అడ్రస్ అంటే వెబ్ అడ్రసెస్ కాదు, ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ ద స్విచ్. ఓకే, ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ ద స్విచ్. యూజింగ్ దట్ ఐపీ అడ్రస్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ద స్విచ్. అంటే ఇంకొక సిస్టంలో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి సింపుల్గా టెల్నెట్ స్పేస్ ఐపీ అడ్రస్ అన్నాను కదా. సో ఈ యాక్సెస్ చేసే ముందు, రిమోట్ యాక్సెస్ చేసే ముందు వీ నీడ్ టు సెట్ IP address for the switch. IP address, we can assign IP address either to any interface. We have 24 fast Ethernet interfaces or 2 gigabit Ethernet interfaces. Other than that, we have virtual interfaces also. Virtual means VLAN, virtual LAN. Physically it won't exist, but logically it exists. Okay, so virtual ga kuda we can create our LANs. So now our target is to provide IP address for that virtual LAN. Virtual LAN. Physical LAN కాదు, virtual LAN. So open the console. The command ఇక్కడ PowerPoint presentation లో ఉంది ఆల్రెడీ. Okay, the interfaces ఇక్కడ physical లోకి వెళ్తే whatever the interfaces you are getting now, you are able to see. ఓకే, ఫిజికల్గా మీరు ఏదైతే చూడగలుగుతున్నారో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిజికల్ ఇంటర్ఫేసెస్. అండ్ దెన్ వాట్ ఎవర్ ద డివైజెస్ యూ కాంట్ సీ ఫిజికల్లీ, దోస్ ఆర్ ద వర్చువల్ ఇంటర్ఫేసెస్. వర్చువల్ ఇంటర్ఫేసెస్లో సో మెనీ నెంబర్స్ వేర్ దేర్, బట్ బై డిఫాల్ట్ వీ హ్యావ్ వన్ వర్చువల్ ల్యాన్. బై డిఫాల్ట్ వీ హ్యావ్ వన్ వర్చువల్ ల్యాన్. ఆ లాస్ట్లో ఉంది VLAN 1, లింక్ ఈజ్ డౌన్. ఓకే, VLAN 1 అంటే all these things are included to VLAN 1 and IP address is not set. So now we will configure an IP address. Okay, before doing that we'll place a switch, we'll place a computer system PC over here. Next PC open చేసి చూడండి. So how many interfaces were there for a computer? ఎన్ని ఉంటాయి మనకి ఇంటర్ఫేసెస్? ల్యాప్టాప్ ఆర్ కంప్యూటర్కి ఎన్ని ఉంటాయి ఇంటర్ఫేసెస్? ఓన్లీ వన్ LAN ఇంటర్ఫేస్ ఈస్ దేర్, బేసిక్. సో అబ్జర్వ్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్, వీ హ్యావ్ వన్ LAN ఇంటర్ఫేస్. సో ఫర్ దట్ ఇంటర్ఫేస్ వీ విల్ ప్రొవైడ్ IP అడ్రస్ డైరెక్ట్లీ, రైట్. డెస్క్టాప్. సో టు యాక్సెస్ ద కమాండ్ లైన్ పైన PC0 ఫస్ట్ నుంచి పెడతాను. క్లిక్ ఆన్ PC0. దిస్ ఈస్ ద ఫిజికల్ ఆర్కిటెక్చర్. పైన ట్యాబ్స్లలో గో టు డెస్క్టాప్. డెస్క్టాప్ మోడ్లోకి వెళ్తే వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్. ఇన్ దట్ వీ హ్యావ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అంటే మన సిస్టంలో ఉన్న కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఇక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్.
వాట్ మై పాయింట్. నెక్స్ట్ టెర్మినల్. టెర్మినల్ అంటే ఏంటి? ఇందాక అనుకున్నాం కదా టెర్మినల్, టెల్నెట్, లైక్ దట్. ఓకే, సో అలానే టెల్నెట్ ఆర్ ఎస్ఎస్హెచ్. ఓకే, ఎస్ఎస్హెచ్లో వీ కెన్ కనెక్ట్ టు ద డివైస్ రిమోట్లీ, ఇక్కడ నుంచైనా కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు. బట్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ ద డివైస్. ఆ ఐపీ అడ్రస్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. బట్ ఇప్పుడు మన స్విచ్కి ఐపీ అడ్రస్ ఉందా? లేదు. సో వీ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ఎన్ ఐపీ అడ్రస్ టు దట్ స్విచ్. సో ఏ ఇంటర్ఫేస్కి జనరల్గా మనం చేస్తాము అంటే వర్చువల్ ఇంటర్ఫేస్కి చేస్తాం. ఎందుకంటే ఆ స్విచ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే వర్చువల్ ఇంటర్ఫేస్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ పెడితే ఇట్ ఈస్ పర్మనెంట్లీ బిలాంగ్ టు దట్ స్విచ్ ఓన్లీ. ఓకే, ఫిజికల్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఏమో అప్ అయినా డౌన్ అయినా నో ప్రాబ్లం. వర్చువల్ ఇంటర్ఫేస్ వన్స్ యూ కాన్ఫిగర్ ఇట్ వోంట్ షట్ డౌన్, ఎప్పటికి కూడా షట్ డౌన్ అవ్వదు. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ వర్చువల్ LAN. ఓకే, టు ప్రొవైడ్ పాస్వర్డ్ ఫర్ that one, go to configuration mode. So and observe here SVI, switch virtual interface. ఇందాక నేను ఫిజికల్గా చూపెట్టిన those interfaces are called as physical interfaces. అలానే we have virtual interfaces. ఫిజికల్గా మనకు కనిపించము, సాఫ్ట్వేర్లో ఉంటాయి ఇంటర్ఫేసెస్. We can enable those interfaces using software. So those type of virtual interfaces are called as switch virtual interface, SVI. Switch virtual interfaces లోనే we have VLAN, virtual LAN. మనకు ఫిజికల్గా కనెక్షన్స్ ఉన్న నెట్వర్క్ని ల్యాన్ అంటాం. వర్చువల్గా క్రియేట్ చేసిన ల్యాన్ని వర్చువల్ ల్యాన్ అంటాం. అది ఫిజికల్గా కనిపించదు, బట్ వర్చువల్లీ ఆర్ లాజికల్లీ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, సో టు ప్రొవైడ్ ఐపీ అడ్రస్ ఫర్ వర్చువల్ ల్యాన్కి ఐపీ అడ్రస్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ స్విచ్ వర్చువల్ ఇంటర్ఫేస్, ఎస్విఐని కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఓకే, సో టు యాక్సెస్ ద వర్చువల్ ల్యాన్ ద కమాండ్ ఈస్ go to, able to see my screen. Okay, so go to configuration mode. In the configuration mode, change to interface mode, INTER interface. To which interface I have to go? Virtual LAN, VLAN. What is the number? 1, right? So now observe, now I am at interface configuration mode, VLAN 1. Now I want to set some IP address. Okay, the command is IP space ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక ఐపీ అడ్రస్. జనరల్గా మనకు తెలిసిన ఐపీ అడ్రస్ ఏముంటుంది? 192.168.1.1 అనుకుంటాం. సో ఐపీ అడ్రస్ ఎప్పుడైతే సెట్ చేస్తామో కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సబ్నెట్ మాస్క్. సబ్నెట్ మాస్క్ ఎలా ఉంటుంది అంటే 255.255.255.0 ఆర్ 255.000 ఉంటాయి సబ్నెట్ మాస్క్. జనరల్గా ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా మీకు ఐపీ అడ్రసింగ్ స్కీమాస్లో మీకు చెప్తాను. ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ ఒక assume that IP address is 192.168.1.1, subnet mask is 255.255.255.0. Okay, hit on enter. Okay, input invalid input detected. Why? Okay, the command is address. I forgot to mention address, right? The command is IP space address space 192.168.1.1 space 255.255.255.0 enter. ఈ కమాండ్ నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. అంటే ఐపీ అడ్రస్ ఎలా ఇస్తారు అంటే ఐపీ స్పేస్ అడ్రస్ స్పేస్ సమ్ ఐపీ అడ్రస్ స్పేస్ సమ్ సబ్నెట్ మాస్క్ ఎంటర్. నెక్స్ట్ కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు ఇష్యూ సమ్ కమాండ్. ఆ కమాండ్ ఏంటి అంటే నో షట్ డౌన్. నో షట్ డౌన్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఎప్పటికీ ఆన్లోనే ఉంటుంది, ఇంకెప్పుడు షట్ డౌన్ కాదు. జనరల్గా స్విచ్చెస్ కానీ రౌటర్స్ కానీ ఏం చేస్తాయంటే కొన్ని ఇంటర్ఫేసెస్ కేబుల్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. అదర్ సిస్టమ్స్ షట్ డౌన్ అయినాయి అనుకోండి, అంటే ఇంటర్ఫేస్ పైన ఏమి యాక్టివిటీ లేకపోతే ఆ ఇంటర్ఫేస్ని షట్ డౌన్ చేసేస్తాయి, అంటే ఆఫ్ చేసేస్తాయి, అంటే లింక్ డౌన్ చేసేస్తాయి.
లింక్ డౌన్ ఉన్నప్పుడు ఆఫ్ చేస్తాయి పవర్ సేవింగ్. సో ఇక్కడ VLAN అంటే ఇట్స్ ఏ వర్చువల్ ల్యాన్. వర్చువల్ ల్యాన్ కాదు, ఇక్కడ పవర్ ఎందుకు వేస్ట్ అవుతుంది? అండ్ యూజేజ్ లేనప్పుడు ఏంటి, బై డిఫాల్ట్ షట్ డౌన్ చేస్తుంది. షట్ డౌన్ అయి ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ యాక్సెసింగ్ ఫ్రమ్ సమ్ రిమోట్ లొకేషన్, మీరు యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ షట్ డౌన్లో ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు కెన్ యూ యాక్సెస్ ద డివైస్? నో. సో ద బెస్ట్ స్ట్రాటజీ ఈస్ ఫర్ వర్చువల్ ల్యాన్స్ ఎప్పుడైతే అడ్రస్ ప్రొవైడ్ చేస్తామో సింప్లీ గివ్ ద కమాండ్ నో షట్ డౌన్. నో షట్ డౌన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, దట్ ఇంటర్ఫేస్ విల్ బి యాక్టివ్, ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ బి యాక్టివ్ స్టేట్ 24/7, ఎప్పటికీ షట్ డౌన్. సో issue the command no shutdown, and before doing that I will show you once again. ఒకసారి ఈ లింక్స్ చూడండి, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. వాట్ చేంజ్ ఏమన్నా వచ్చిందా? ఐపీ అడ్రస్ VLAN 1కి ఐపీ అడ్రస్ వచ్చిందా? 192.168.1.1/24 వచ్చింది, రైట్? ఎందుకు అంటే I set an IP address for that one using a command IP space address space at IP address and subnet mask. Okay, but observe the లింక్ స్టేట్ ఏముంది, అక్కడ డౌన్ ఉంది. దాన్ని మనం అప్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి, అంటే ఆన్లో పెట్టాలి. అంటే ద కమాండ్ టు ఎనేబుల్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఈస్ ఇష్యూ ద కమాండ్ నో షట్ డౌన్. ఓకే, ఎంటర్ అండ్ అబ్జర్వ్ లింక్ 5 చేంజ్డ్, ఇంటర్ఫేస్ VLAN 1 చేంజ్డ్ స్టేట్ టు అప్, రైట్? అండ్ అబ్జర్వ్ చేయండి పోర్ట్ నెంబర్ లాస్ట్లో VLAN 1 లింక్ స్టేట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, అప్లోకి వచ్చింది. అప్ అంటే నో వీ కెన్ కనెక్ట్ టు దట్ అడ్రస్, రైట్? ద అడ్రస్ ఆఫ్ దట్ ఇంటర్ఫేస్ ఈస్ 192.168.1.1. Got my point? So up to now we configured an interface, VLAN interface with IP address, and we made it no shutdown. We made it always available. Okay, next ఇప్పుడు మనకి for this device we have an IP address for this device. Now we have a computer system, so we need to make some connection between these two. So select a connection, a black color. So ఇలా క్లిక్ చేసినప్పుడు అడుగుతుంది టు విచ్ ఇంటర్ఫేస్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్. ఫాస్ట్ ఈథర్నెట్ 0. నెక్స్ట్ రౌటర్ మన స్విచ్ డివైస్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పోర్ట్స్, కన్సోల్, ఫాస్ట్ ఈథర్నెట్ జీరోస్ ఆర్ గిగాబిట్ ఈథర్నెట్స్. సో పీసీలో ఫాస్ట్ ఈథర్నెట్ ఉంది కాబట్టి బెటర్ ఐ విల్ టేక్ ఫాస్ట్ ఈథర్నెట్ ఓన్లీ, రైట్? ఫాస్ట్ ఈథర్నెట్ 0/1కి కనెక్ట్ చేస్తాం, రైట్? నో అబ్జర్వ్ గ్రీన్ కలర్ వచ్చింది, ఆరెంజ్ కలర్ డాట్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ కొంచెం స్పీడ్ పెడతాను, ఇక్కడ టైమింగ్ దగ్గర ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ బటన్ ఉంటుంది. సో అబ్జర్వ్ గ్రీన్ కలర్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఫాస్ట్ ఈథర్నెట్ 0. దట్ మీన్స్ ద నెట్వర్క్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. వాట్ మై పాయింట్? నెక్స్ట్ ద ఫైనల్ స్టేజ్ ఈజ్ చెకింగ్ ద కనెక్టివిటీ. వెరిఫై కనెక్టివిటీ. కనెక్టివిటీ ఎలా వెరిఫై చేస్తాం? యూజింగ్ ఎ కమాండ్ కాల్డ్ పింగ్, రైట్? This module is completed, but before this one we will issue a command ping. System నుంచి command prompt open చేసి ping space what is the IP address of the switch 192.168.1.1. enter. రిప్లై వస్తుంది ఏమన్నా? No, request timed out. We are not getting any reply. Why? సో వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ రిప్లై. స్విచ్కి ఒక అడ్రస్ కూడా సెట్ చేసి పెట్టినాము, ఆ అడ్రస్కి ఇప్పుడు నేను పింగ్ చేస్తున్నాను, రైట్? బట్ రావట్లేదు. ద రీజన్ ఈస్ టు ద స్విచ్ వి కాన్ఫిగర్డ్ an IP అడ్రస్ 192.168.1.1, బట్ ఈ ఎండ్ సిస్టమ్ ఏ అడ్రస్ తెలియదు, బికాజ్ వీ డిడెంట్ కాన్ఫిగర్డ్ an IP అడ్రస్. మనం IP అడ్రస్ కాన్ఫిగర్ చేస్తే దెన్ ఓన్లీ the system belongs to that network. Okay, ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ won't belong to any network. Okay, స్విచ్ ఏ నెట్వర్క్లో ఉంది? 192.168.1 నెట్వర్క్లో ఉంది. ఓకే, స్విచ్ అడ్రస్ ఈజ్ 192.168.1.1. 1.1 అంటే 1 అన్న అడ్రస్ స్విచ్కి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి 2 నుంచి వీ కెన్ హ్యావ్ ద అడ్రసెస్. సో టు కాన్ఫిగర్ ద డివైస్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ద
PC with an IP address 192.168.1.2 other than 1 ఎందుకంటే 1 ఆల్రెడీ యూజ్ చేసిన I can use 1.2 ఎక్కడి వరకు యూజ్ చేయొచ్చు అప్ టు 192.168.1.254 IP address 254 మటుకు యూజ్ చేయొచ్చు రైట్ సో నౌ configure an IP address to the end device. So the basic procedure is open the computer, click on IP configuration, and here static default set చేస్తుంది IP address. What is the IP address? 192.168.1.2 ఎందుకంటే 1 ఆల్రెడీ స్విచ్కి ఇచ్చేసాం. నెక్స్ట్ సబ్నెట్ మాస్క్ హిట్ ట్యాబ్ హిట్ చేస్తే అంటే ఇక్కడ ఉంచి ట్యాబ్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సబ్నెట్ మాస్క్ వచ్చేస్తుంది మనకి రైట్. నెక్స్ట్ డిఫాల్ట్ గేట్వే డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఇప్పుడు ఇది మనకు రిక్వైర్మెంట్ కాదు. ఓకే అప్ టు నో క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, క్లోజ్ దిస్ వన్, ఈ ఇంటూ సింబల్ క్లిక్ చేస్తే క్లోజ్ అయ్యి. నో వీ ప్రొవైడెడ్ సమ్ ఐపీ అడ్రస్ టు ద కంప్యూటర్. ఓకే ఓపెన్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్, వెరిఫై సిస్టమ్కి ఐపీ అడ్రస్ వచ్చిందా లేదా వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఎలా వెరిఫై చేసుకోవచ్చు? ఒకటి కన్సోల్లో వెరిఫై చేసుకోవచ్చు, లేదా ఈ కంప్యూటర్ పైన మౌస్ పాయింటర్ పెట్టినప్పుడు యూ విల్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. అబ్జర్వ్ పోర్ట్ నెంబర్ ఫాస్ట్ ఈథర్నెట్ 0, లింక్ ఈజ్ అప్, ఐపీ అడ్రస్ ఈజ్ 192.168.1.2 ఇలా చెక్ చేసుకోవచ్చు. లేదా యూ కెన్ గో టు కమాండ్ ప్రాంప్ట్, ఇష్యూ ద కమాండ్ ఐపీ కాన్ఫిగ్ రైట్. IP config ఇష్యూ చేసినప్పుడు ఫర్ ఫాస్ట్ ఈథర్నెట్ 0 వాట్ ఈస్ ద ఐపీ అడ్రస్ 192.168.1.2 with subnet mask 255.255.255.0 right. So that means my system is configured with an IP address and my system is connected to the switch with some cable. Now I am capable to make some communication with the switch. So ఇప్పుడు కనెక్టివిటీ చెక్ చేయాలి, స్విచ్కి సిస్టమ్కి కనెక్టివిటీ ఉందా లేదా. So for that we had a command called ping space connectivity check cheyali kada, connectivity to which device? Switch. What is the address of the switch? 192.168.1.1. hit enter. Let us see. Packets akkadiki forward avvali malla reverse avvali. First time it will take some time, అందుకే ఫస్ట్ టైం అవుట్ ఆఫ్ సెంట్ 4 రిసీవ్డ్ 3 లాస్ట్ 1 ప్యాకెట్ రైట్. ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ టైం వెన్ యూ ఆర్ మేకింగ్ కమ్యూనికేషన్ ప్యాకెట్ లాస్ కావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. వన్స్ ద కమ్యూనికేషన్ పాత్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్ యూ విల్ గెట్ ద రిప్లై రైట్. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం అయిపోయింది, ఇప్పుడు నేను సెకండ్ టైం పింగ్ చేశాను అనుకోండి, ఆల్రెడీ నెట్వర్క్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది కదా. సో మై ప్యాకెట్ వోంట్ లాస్. అగైన్ ఐ విల్ ఇష్యూ ద కమాండ్ పింగ్. What my point? So now we won't get any packet loss. Lost 0% packet loss, right? So this is the way we can check connectivity from the system side. Alane we can check the connectivity from switch also, intermediary device also. Ela enter, okay, end, exit. సో బేసిక్ యూజర్ ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్లో ఏమని చెప్పాను, వీ హ్యావ్ ఆప్షన్స్ ఫర్ సమ్ మానిటరింగ్ కమాండ్స్. సో ఇక్కడ వీ హ్యాడ్ ఆప్షన్ ఫర్ పింగ్, ఇన్కంప్లీట్ కమాండ్ అంటుంది. దట్ మీన్స్ పింగ్ చెక్ చేయాలంటే యూ డోంట్ నీడ్ టు గో ఫర్ ప్రివిలేజ్డ్ మోడ్, యూ కెన్ ఇష్యూ ద పింగ్ కమాండ్ ఎట్ యూజర్ మోడ్ ఆల్సో. ఇష్యూ ద కమాండ్ పింగ్ స్పేస్, ఎవరికి పింగ్ చేయాలి? టు ద సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్? 192.168.1.2 రైట్. అబ్జర్వ్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, బికాజ్ ఇది సిస్కో ఐఓఎస్ కాబట్టి సిస్టంలో వచ్చినట్టు ఇలా రిప్లై అని రాదు. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, సెండింగ్ 500 byte ICMP echoes to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds, success rate is 100%. That means 5 packets send చేస్తే 5 packets వచ్చేసాయి. Success rate is 100%. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ 1.20 ఇచ్చాము అంటే ఐపీ అడ్రస్ లేదు ఆ సిస్టమ్కి, 1.20 ఇచ్చాను, అబ్జర్వ్ ద అవుట్పుట్. ఇట్స్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్ బికాజ్ అసలు ఆ సిస్టమే లేదు. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది మనకి? సక్సెస్ రేట్
100% వస్తుందా? రాదు. సక్సెస్ రేట్ ఈస్ 0% because నా సిస్టమ్ లేదు. సో నౌ I will change this system IP address to 192.168.1.20. ఇప్పుడు పింగ్ అవుతుందా? I will issue the same command ping space 192.168.1.20. సక్సెస్ రేట్ ఈజ్ 80%. అంటే ఫస్ట్ టైం కమ్యూనికేషన్ చేసింది కాబట్టి ఒక ప్యాకెట్ లాస్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఐ ఇష్యూ ద కమాండ్ సెకండ్ టైం, అబ్జర్వ్ ద సక్సెస్ రేట్ 100%. రైట్, దిస్ ఈస్ ద వే వీ కెన్ చెక్ ద కనెక్టివిటీ బిట్వీన్ ద డివైసెస్. వాట్ మై పాయింట్? సో this is all about this chapter, verifying the connectivity. To verify the connectivity, we can use the command ping command, right? So IP address, if you provide any IP address to the interface, immediately use the command no shutdown. No shutdown use cheste the system, the interface won't shut down. Okay na? So we will experiment with one more device. So already ఒక స్విచ్ కి సిస్టమ్ పెట్టుంది. ద ఐపీ అడ్రస్ ఇస్ 192.168.1.20. నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ ప్లేస్ వన్ ల్యాప్టాప్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు మేక్ సమ్ కమ్యూనికేషన్ విత్ ద పీసీ. ఈ పీసీతోని కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ఈ పీసీతోని. సో కెన్ ఐ కనెక్ట్ మై ల్యాప్టాప్ టు ద పీసీ డైరెక్ట్లీ? వీ కెనాట్ కనెక్ట్. ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న వన్ పోర్ట్ ఆల్రెడీ స్విచ్కి కనెక్షన్ వెళ్ళిపోయింది. సో దెర్ ఆర్ నో పోర్ట్స్ ఫర్ ద సిస్టమ్. సో ఇఫ్ ఇన్ దిస్ కేస్ నెక్స్ట్ నేను ఏం చేయాలి? ద ఓన్లీ ఆప్షన్ ఈజ్ ఐ నీడ్ టు కనెక్ట్, మేక్ ఏ కనెక్షన్ విత్ ది స్విచ్, సో దట్ యూజింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద స్విచ్ ఐ కెన్ మేక్ సమ్ కమ్యూనికేషన్ విత్ ద పీసీ. సో మేక్ ఏ లింక్ బిట్వీన్ పీసీ ల్యాప్టాప్. సో ఐ విల్ select fast ethernet 0. And then switch లో observe fast ethernet 0/1 లేదు. Why? Because it's already occupied by some other system, that is PC 0. So now I will take fast ethernet 0/2. Okay, now I will forward this one, green and green. Okay, the link is established. Okay, now can I check the ping, establish a ping between system and laptop? చేయలేము, బికాస్ ల్యాప్టాప్ ఇంకా మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేయలేదు. ఫస్ట్ ఇట్ నీడ్స్ సమ్ ఐపీ అడ్రస్, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఈ నెట్వర్క్లోకి రావాలి. వాట్ ఈస్ ద నెట్వర్క్ యూజ్డ్ బై స్విచ్ అండ్ దిస్ పీసీ? ద నెట్వర్క్ యూజ్డ్ బై స్విచ్ అండ్ పీసీ ఈస్ 192.168.1. ఈ నెట్వర్క్ యూజ్ చేస్తుంది. లాస్ట్లో ఉన్న నెంబర్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ అన్ అడ్రస్, అంటే ఆ నెంబర్. సో 192.168.1.1 is the switch address, 192.168.1.20 is the PC address. So I have to give an IP address to the laptop within this network. ఆ నెట్వర్క్లోనే ఇవ్వాలి. సో ఓపెన్ ద ల్యాప్టాప్, గో టు డెస్క్టాప్, ఓపెన్ ద ఐపీ అడ్రస్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఆ నెట్వర్క్లోకి వెళ్ళాలి. వాట్ ఈస్ ద నెట్వర్క్? 192.168.1. సో ఇది నెట్వర్క్. నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఇవ్వాలి. వాట్ ఈస్ ద అడ్రస్? 1 ఆల్రెడీ సిస్టమ్ స్విచ్కి వెళ్ళిపోయింది, 20 ఆల్రెడీ పీసీకి వెళ్ళిపోయింది. నౌ ఐ కెన్ యూజ్ 100. ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తే డిఫాల్ట్ సబ్నెట్ మాస్క్ వస్తుంది. ఓకే, నౌ ఐ కాన్ఫిగర్డ్ మై ల్యాప్టాప్ విత్ సమ్ IP address. That IP address is within the range of this network. Okay, open the command prompt, check the IP address of the laptop. What is the command to check the IP address? IP config. Okay, now my fast ethernet port is configured with the network address of this one. Now I have the capability to make communication or check the ping, ping. What is the IP address of the system? 192.168.1.20. Enter. Reply వస్తుందా? వస్తుంది కదా. Now I can have connectivity. Now I have connectivity with the laptop to the PC. I had connectivity
with laptop to the PC using a switch. Okay, now I can put some more devices. Any devices పెట్టచ్చు? 2 devices are already connected. ఇంకా ఎన్ని ఫాస్ట్ ఈథర్నెట్ పోర్ట్స్ ఖాళీగా ఉన్నాయి మనకి? 22 ఫాస్ట్ ఈథర్నెట్ పోర్ట్స్ ఖాళీగా ఉన్నాయి మనకి. సో we can connect 22 more systems, right? But what about gigabit ethernet ports? Gigabit ethernet ports generally end devices ki use cheyyamu. Gigabit ethernet ports were used to make communication between the devices which are intermediary devices, like this gigabit ethernet port of this switch to this switch. అంటే గిగాబిట్ ఈథర్నెట్ పోర్ట్స్ 1 Gbps కనెక్షన్ కాబట్టి ఆ డివైజెస్కి ఇంటర్మీడియరీ డివైజెస్కి అంటే నెట్వర్క్ డివైజెస్కి యూజ్ చేస్తాం. అందుకనే దోస్ ఆర్ కెప్ట్ సపరేట్. నెక్స్ట్, ఫాస్ట్ ఈథర్నెట్ పోర్ట్స్ వేర్ యూజ్ ఫర్ ద ఎండ్ డివైసెస్. ఓకే, 22 devices we can connect, right? So this is the basic configuration of a switch and an end device. Got my point? So ఇవి ఒకసారి ప్యాకెట్ ట్రేసర్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయండి. సో టు ఇన్స్టాల్ ద ప్యాకెట్ ట్రేసర్, ఓపెన్ యువర్ నెట్ఎక్యాడ్. నెట్ఎక్యాడ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత గో టు మై నెట్ఎక్యాడ్. మై నెట్ఎక్యాడ్ ఓపెన్ చేస్తే, అదర్వైజ్ ఐ విల్ పోస్ట్ ఏ లింక్, మళ్ళీ మీకు ఇదంతా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ప్యాకెట్ ట్రేసర్, so in that only we'll get a latest packet tracer. This one launch the course. మీకు జనరల్గా స్టూడెంట్ వ్యూలో వస్తుంది. రిసోర్సెస్ మాడ్యూల్స్లో, ఇన్ ద మాడ్యూల్స్ కంటెంట్ పైన అబ్జర్వ్ స్టూడెంట్ రిసోర్సెస్. ఇన్ దట్ స్టూడెంట్ రిసోర్సెస్ విల్ గెట్ ఏ లింక్ టు ప్యాకెట్ ట్రేసర్. ఇక్కడ ప్యాకెట్ ట్రేసర్ అని ఉంది కదా, డౌన్లోడ్ అని. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ ప్యాకెట్ ట్రేసర్ రిసోర్సెస్. So here you can choose 64-bit or 32-bit version. So 64-bit version నేను వాట్సాప్లో పెడతాను. సో ఐ విల్ షేర్ ఇట్ విత్ యూ. 64-bit లింక్ పెడతాను, 32-bit లింక్ పెడతాను. అకార్డింగ్ టు యువర్ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్, ఐదర్ ఇట్ మే బి 32 or 64 ఉంటుంది కొంతమందికి. అకార్డింగ్ టు దట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆ వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. లేటెస్ట్ వర్షన్ ఈజ్ 7.3.0 ఉండాలి. గూగుల్లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్ అట్లా చేయకండి. డైరెక్ట్ మనకి ఏది రికమెండ్ చేస్తే అది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకే, విత్ దిస్ అవర్ మాడ్యూల్ ఈజ్ ఫినిష్డ్. అండ్ నెట్ఎక్యాడ్లో స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తే నేను ఏదైతే పీపీటీస్ చూపెట్టానో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటాయి. Basic configuration like this. Okay, like this. ఈ వీడియోస్ ఒకసారి చూడండి, కొంచెం ఐడియా కోసం. మిగతా అంతా ఇక్కడ వన్ మోర్ థింగ్, నేను సింటాక్స్ చెక్కర్ అని మొన్న చెప్పాను బ్రీఫింగ్ సెషన్లో. దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సింటాక్స్ చెక్కర్. ఏమనుంది ఇక్కడ? అసైన్ ఏ డివైస్ నేమ్. డివైస్కి నేమ్ ఎలా అసైన్ చేస్తాం? యూజింగ్ ద కమాండ్ హోస్ట్ నేమ్ స్పేస్ సమ్ నేమ్, అంతే కదా. అసైన్ ఏ డివైస్ నేమ్ అన్నారు. డివైస్ నేమ్ అసైన్ చేయాలంటే ఏంటి? యూ నీడ్ టు గో టు కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేసి కాన్ఫిగర్ టర్మినల్ ఎంటర్. సో
ఇక్కడ అంటుంది నేమ్ ద స్విచ్ టు SW4-1 అని నేమ్ చేయమని. అంటే నేమింగ్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? హోస్ట్ నేమ్ స్పేస్ ఏ నేమ్ SW-FLOR-1. నెక్స్ట్ నేమ్ పెట్టేశాను. నెక్స్ట్ సెక్యూర్ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ మోడ్ బై ఎంటరింగ్ లైన్ కన్సోల్ 0, అసైన్ ద పాస్వర్డ్ సిస్కో, ఎనేబుల్ లాగిన్ అండ్ రిటర్న్ టు గ్లోబల్ కాన్ఫిగరేషన్. అంటే పాస్వర్డ్ పెట్టమని లైన్ కన్సోల్ 0కి. అంటే ఏం చేయాలి నేను? వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? లైన్ స్పేస్ కన్సోల్ స్పేస్ 0. నో ఐ మెట్ లైన్ మూవ్. పాస్వర్డ్ పెట్టమంటుంది. వాట్ ఈస్ ద పాస్వర్డ్? సిస్కో అని పెట్టమంటుంది. పాస్వర్డ్ సిస్కో. ఓకే, ఇది లాగిన్కి పెట్టాలి. అంటే లాగిన్కి ఎనేబుల్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? లాగిన్. రైట్. రిటర్న్ టు కాన్ఫిగరేషన్ మోడ్ అంటున్నారు. అంటే ఏంటి? యూజ్ ద కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెక్యూర్ ప్రివిలేజ్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ మోడ్ యాక్సెస్ బై యూజింగ్ పాస్వర్డ్ క్లాస్. సో పాస్వర్డ్ క్లాస్ యూజ్ చేసి చేయమంటున్నాడు. ఏ కమాండ్ యూజ్ చేసాం మనం? ఏ కమాండ్? క్లాస్ ఇక్కడ ఉంటుంది. Secret class. Hello? Secret class. Speak a little bit louder. I can't hear you. Hello? Yeah, enable secret class. Right. So illa you can try it. Packet tracer lekapothe ikkada kuda check cheskochu. Like this. Enable. అవతే ప్యాకెట్ ట్రేసర్ పైన చేస్తే మీకు ఇంకా ఈజీగా వస్తుంది. సెక్యూర్ ద VT5 లైన్స్. మనకి కింద ఎగ్జాంపుల్లో 016 అనుకున్నాం, ఇక్కడ 015 అంటున్నాడు. మనం ఏం చేయాలి? మళ్ళీ అగైన్ లైన్ స్పేస్ VT5 స్పేస్ 0-15. రైట్. పాస్వర్డ్ పెట్టమంటున్నాడు. పాస్వర్డ్ స్పేస్ మళ్ళీ అగైన్ సిస్కోనే పెట్టమంటున్నాడు. నెక్స్ట్ లాగిన్ ఎనేబుల్ చేయాలి. ఎంటర్. Return to global configuration mode. Exit. Encrypt all plain text passwords. What is the command? What is the command to encrypt all plain text passwords? సేమ్ ఇక్కడ పైనే ఉంటుంది, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ టైం మీకు కొద్దిగా డౌట్ ఉంటుంది. సర్వీస్ స్పేస్ పాస్వర్డ్ హైఫిన్ ఎన్క్రిప్షన్. దట్ ఈస్ ద కమాండ్ యూ హ్యావ్ టు ఇష్యూ. క్రియేట్ ఏ బ్యానర్. హౌ టు క్రియేట్ ఏ బ్యానర్? యూజింగ్ హ్యాష్ సింబల్ యాజ్ డీలిమిటర్. అంటే డీలిమిటర్ అంటే స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ హ్యాష్ సింబల్ పెట్టండి. సో ఎగ్జాక్ట్లీ వార్నింగ్ అని చెప్పి ఇలా చేయమంటున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? బ్యానర్ స్పేస్ మెసేజ్ ఆఫ్ ద డే స్పేస్ డీలిమిటర్ హ్యాష్. ఓకే, వార్నింగ్ authorized access only. So you must enter the exact and full command. డీలిమిటర్ ఫస్ట్ లో పెట్టమన్నాడా లాస్ట్ లో పెట్టమన్నాడా? షోమి అన్న వాడే చెప్తాడు కదా. షోమి అని క్లిక్ చేస్తే వాడే చెప్తాడు. ఇక్కడ డీలిమిటర్ అంటే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ పెట్టమంటున్నాను. నేను లాస్ట్లో పెట్టడం మర్చిపోయినాను. ఓకే, ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ డీలిమిటర్ పెట్టమంటాను. అంటే అలా మీరు కంప్లీట్ అన్నీ చేస్తే యు ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ అనమాట. షో మీ ఆర్ షో ఆల్ అని కొడితే మీకు హింట్స్ కూడా చూపెడుతుంది కమాండ్ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ చెక్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ టు అసైన్ ద నేమ్? లేకపోతే హౌ ఈజ్ ప్రివిలేజ్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ మోడ్ యాక్సెస్ సెక్యూర్డ్ అనే స్విచ్. ఓకే, కమాండ్ ఏంటి? లైక్ దిస్. అంటే ఆన్ ద స్పాట్ మీ నాలెడ్జ్ టెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఇస్తాడు. సో దీస్ ఆర్ ద హింట్స్. అంటే ఎగ్జామ్లో రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మళ్ళీ అగైన్. సో ఎప్పుడప్పుడు మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటా ఉంటే మీకు ఆన్ ద స్పాట్ ఇక్కడే ఆన్సర్స్ తెలిసిపోతాం. నెక్స్ట్ యూ కెన్ గో విత్ సమ్ నెక్స్ట్ మాడ్యూల్స్. సేవింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ సేవ్ చేయడానికి ఇష్యూ ద కమాండ్ కాపీ స్పేస్
running config space startup config, like that, right? Port address set చేయడానికి what is the command? IP address set చేయాలంటే IP space address space some IP address space some subnet mask. నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా ఏం చేయాలి? నో షట్ డౌన్ కమాండ్ ఇష్యూ చేయాలి, రైట్? సో ఇదంతా ఎక్కడ చేయాలి? మనం ప్యాకెట్ ట్రేసర్ లో ట్రై చేయాలి. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ మాడ్యూల్. iOS నావిగేషన్స్ వస్తేనే కమింగ్ ఫ్యూచర్ మాడ్యూల్స్ లో నావిగేషన్ ప్రాసెస్ ఈజీగా ఉంటుంది, ఐపీ అడ్రస్ కానీ ఇదంతా. ఎందుకంటే రౌటింగ్ చేసేటప్పుడు రౌటర్స్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసినప్పుడు రౌటింగ్ కూడా యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్? సో ఇది ఒకసారి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రీ అగైన్ ఐ ట్రై టు టేక్ ఎ సెషన్ ఆన్ నెక్స్ట్ మాడ్యూల్. నెక్స్ట్ మాడ్యూల్ ఏంటంటే అది బేసిక్ చిన్న మాడ్యూల్. అది ఆల్రెడీ సెండ్ యూ ద పిక్చర్. ఆ మాడ్యూల్ నేమ్ ఏంటంటే ప్రోటోకాల్స్ అండ్ మోడల్స్. ప్రోటోకాల్స్ అండ్ మోడల్స్ అంటే ఆల్రెడీ మీరు సిఎన్లో చదువుకొని ఉన్నారు. ఓకే, ఆల్రెడీ ప్రోటోకాల్స్ మోడల్స్ ఇది ఆల్రెడీ చదువుకున్నారు మీరు. బేసిక్గా ఇది మీకు డైరెక్ట్ మీకే ఇచ్చేయచ్చు, లెర్న్ చేసుకున్నాను. కంప్లీట్ థియరీ పార్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ పార్ట్ ఏమి ఉండదు, థియరటికల్ పార్ట్ ఉంటుంది, రైట్? డేటా ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, కంప్లీట్ మీ సిఎన్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి కొద్దిగా డెప్త్ ఉంటుంది, కంప్లీట్ చాప్టర్, రైట్? ఒక వైర్ షార్క్ మీద మాత్రం ప్రాక్టికల్ సెషన్ ఉంటుంది. అది చూపెట్టడానికి వైర్ షార్క్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలి. సిస్కో టూల్ కాదు ఇది, వైర్ షార్క్ టూల్. యూజింగ్ దట్ వైర్ షార్క్ టూల్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద ప్యాకెట్, అంటే ప్యాకెట్ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందని అనలైజ్. సో దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ మాడ్యూల్, ప్రోటోకాల్స్ అండ్ మోడల్స్. ఈ మాడ్యూల్ ఎందుకు ఇప్పుడు ఇన్సిస్ట్ చేస్తున్నా అంటే ఇఫ్ యూ కంప్లీట్ ఆల్ దీస్ 3 modules, we have a provision that I can put chapter exam on all these 3 modules tomorrow. రేపు ఇది పెట్టడానికి స్కోప్ ఉంది, 3 chapters. ఓకే, నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ ఆన్ నెక్స్ట్ 4 modules పైన చాప్టర్ ఉంటుంది, చాప్టర్ ఎగ్జామ్, లైక్ దట్. సో మనం 6 modules ఫినిష్ చేయాలి. అందుకే నేను చెప్తున్నాను. సో ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి. ఇఫ్ యూ నీడ్ ఏ సెషన్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ సెషన్, అది మేబీ 1 hour 1.5 hourలో క్లోజ్ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు మనం మొత్తం ప్రాక్టికల్ ఉంది కాబట్టి దిస్ మచ్ ఆఫ్ టైం ప్రాక్టికల్గా నేను చేస్తున్నాను కాబట్టి. బట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మాడ్యూల్ ప్రాక్టికల్స్ ఏముండవు, డైరెక్ట్ థియరీ పార్ట్ ఉంటుంది. టక్క నేను అది చూపెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. ఓన్లీ వైర్ షార్క్లో మాత్రం ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా చూడాలి, ప్యాకెట్ ఎలా అనలైజ్ చేస్తాను అంతే. అంత మించి ఇంకా మాడ్యూల్లో ఏముండదు. 3 modules కంప్లీట్ అయితే టుమారో వీ కెన్ హ్యావ్ యువర్ చాప్టర్ మాడ్యూల్ ఎగ్జామ్, గ్రూప్ ఎగ్జామ్, ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎగ్జామ్. ఓకే, అది కంప్లీట్ అయితే అలా అవర్ టార్గెట్ ఈస్ టు కంప్లీట్ దీస్ ఆల్ 6 గ్రూప్ ఎగ్జామ్స్ బిఫోర్ యువర్ మిడ్స్ అన్నమాట. అంటే ఎన్ని మ్యాథ్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే అంత బెటర్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఒకసారి అది ఆలోచించి ఇఫ్ యూ నీడ్ ఏ సెషన్ put a message by 6:30 or 7 so that I can make some adjustments to take class at 8 o'clock. 8 o'clock start చేస్తే it will take 1.5 hours, right? లేదు అంటే you will go with this one. Tomorrow I will go with the next module. If in case ఇవాళ థర్డ్ మాడ్యూల్ కంప్లీట్ అయితే tomorrow I will go with first exam and then we will go with the next module. ఓకే, ఒకసారి మీరు ఆలోచించుకోండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ టైం నిన్నట్లాగా 5 అలా కూడా అవ్వట్లేదు, ఓన్లీ 4:20 అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ ఎనఫ్ టైమ్ అండ్ ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గైస్ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ విత్ యువర్ ప్రజెంటేషన్స్. అంటే మీకు ఇంకా వర్క్ ఏం లేదు కాబట్టి మై సజెషన్ ఈజ్ పుట్ యువర్ కంప్లీట్ టైమ్ ఆన్ టు దిస్ వన్ ఈ వీక్. ఎందుకంటే ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ వీక్ ఆన్వర్డ్స్ మేబీ మే ఆర్ మే నాట్ బి ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ వన్. ఫోకస్ చేయొచ్చు, చేయలేకపోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. ఒకసారి మీరు ఆలోచించి ఒకసారి మెసేజ్ పెట్టండి. ఇఫ్ యూ నీడ్ మాడ్యూల్ టుడే ఆర్ ఇవాళ మాడ్యూల్ కంప్లీట్ అయితే టుమారో ఐ కెన్ ఎనేబుల్ ద ఎగ్జామ్. ఎగ్జామ్ అంటే మీరు మొత్తం ఇక బట్టి చదివేసి రాయాల్సినంత పని లేదు. ఆల్రెడీ గేవ్ యూ ద హింట్, సో నథింగ్ టు వరీ. ఓకే, మీరు ఎంత ముందు గ్రూప్ ఎగ్జామ్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వెళ్తా ఉంటే వీ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ టైమ్, సఫిషియంట్ టైమ్ ఫర్ డూయింగ్ ప్రాక్టికల్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ప్యాకెట్ ట్రేసర్లో అన్ని కమాండ్స్ పెట్టడానికి ఇంత టైం పడుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రోటోకాల్స్ పైన చేసేటప్పుడు అగైన్ ఇట్ విల్ టేక్ కన్జ్యూమ్ మోర్ టైం.
ఆ టైంలో మీ మిడ్ ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయినాయి అంటే వి కాంట్ హ్యాండిల్. దెన్ యూ నీడ్ టు టేక్ ప్యాకెట్ ట్రేసర్ ఎగ్జామ్. అది ఎనేబుల్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ అది 2 అవర్స్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్, ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్. ఓకే, ఈ థియరీ ఎగ్జామ్ అంటే బై డిఫాల్ట్ 40 మినిట్స్ 50 మినిట్స్ అలా ఉంటుంది. అకార్డింగ్ టు యువర్ నాలెడ్జ్ మీరు 10 మినిట్స్లో క్లోజ్ చేస్తారా, 20 మినిట్స్లో క్లోజ్ చేస్తారా, అది మీ ఇష్టం. సో ఎంత ఫాస్ట్గా పెట్టుకుంటే అది మీ ఇష్టం. బట్ ప్యాకెట్ ట్రేసర్ అంత ఈజీగా ఉండదు. అంటే ప్యాకెట్ ట్రేసర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇంకా యాక్టివిటీస్ ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైం. సో ఈ థియరటికల్ పార్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకటే రోజు 2-3 మాడ్యూల్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే దే విల్ బి ఆన్ సేఫ్ సైడ్, సో దట్ వీ కెన్ గివ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ టు ద ప్రాక్టికల్ సెషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మాడ్యూల్ ఈజ్ కంప్లీట్ థియరీ పార్ట్. సార్ ఆలోచించి మెసేజ్ పెట్టండి, 6:30 వరకు మెసేజ్ పెట్టండి, సో దట్ వీ కెన్ టేక్ ద సెషన్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. అంటే 8 అంటే మరీ 8 కాదు, మేబీ 7:30కి స్టార్ట్ చేసినా వీ కెన్ వైండ్ అప్ అప్ 8:45 ఆర్ 9 PM అప్పటికి కూడా వైండ్ అప్ చేసుకోవచ్చు. సార్ అది ఆలోచించి పెట్టాను. రైట్, దిస్ ఐ విల్ conclude the session. Now you can leave the session. Sir message పెట్టండి if you need next module or not. Today itself, by today itself, only theory part. Right, now you can, everyone who can exit from the session.